जी बुध जाग्रत ले हे सखी प्रगटे पूरी नवतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया શું આપ્યું પછી શું આપ્યું પ્રગટ થઈને એ આગળની ચોપાઈમાં છે ને रोशन किल्ली दय हमको यो कर किया हुकुम खोल दरवाजे पार के हे इत बुलाए लीजो सृष्ट ब्रह्म ब्रह्म सृष्ट लीजियो सैया चावी आपी तो जाहिर कोने करवानी छे ब्रह्म सृष्टि जाहिर थाय तो ज लीला रोशन थाय ने ब्रह्म सृष्टि जाहिर करूं अने करसी लीला रोशन अखंड धनी इत आय के हे किया जाहिर मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया ब्रह्म सृष्टि जाहिर थई गई लीला रोशन थई गई अखंड धणी अहींया आवी गया मूळ वतन जाहिर कर दीधुं तो पछी फायदो शुं थाय आ दुनिया ने अखंड सुख मळे के नहीं लागणी चोपाई एवी छे ने अखंड सुख सबन को होशी चौदे तब सो बरकत ब्रह्म सृष्ट की हे सखी पावे दीदार सब हक ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया अहींया सुधी नवी हती ने ચોપાયું का 5 जो 8-8 नो मेळ कर्यो छो स्तुति में 8 અને આ ગાયસી 8 અને પછી તમારે ઊભા થઈને માઈક માં બોલવાનું છે રોજ ઈ કેટલી કેટલી થઈ ગયો ને 8-8 નો મેળ હવે આ ત્રણ ચોપાયું તમને આવડે છે ને બોલો ख्वाब की अकल छोड़ के कहूँ अरस के कलाम हक बक्का जाहिर करूं हे सखी अखंड सुख जेठाम ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया दुनी द्वैत जुबा छोड़ के कहूँ जुबा अकलयो कलाम कहूँ अरसय जीम के हे सखी महामती बैठे इन ठोर ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया लाम कान सुन निर्गुण छोड़ फना निरंजन क्षर अक्षर को छोड़ के हे सखी एता को मंगलाचरण ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया હવે બીજી 8 ચોપાઈ બોલવાની ને અહીં આવે હવે એક જ બાજુ બધાને આવવાનું છે એટલે એક જ માઈક રહે આ બાજુ નહીં ઈ બાજુ વાળા આ બાજુ આવી જશે ચાલો આ બાજુથી જો હું કોઈને કહીશ નહીં ઊભું થઈને આવી જવાનું અને માઈક પછી આઈને રાખજો ત્યાં નહીં લઈ જતા 4 જણા હું તો કહું એક આયર ઊભું થઈ જાવે ને એ બાજુ ઊભું રહેવાય बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय घर में रहे खटपट
घर में रहे खटपट, मन में रहे वैराग, दूनी से बैर रहे, उन्हें देखे लगे आग। સરસ. જો બીજા દિવસથી મોઢે કરવા માંડ્યા ને બોલવા માંડ્યા. कबलो कासा कूटेगा, कबलो हथौड़ा हिरण, कबलो घर में बैठेगा, आई सिर पर कयामत रोशन, आई सिर पर कयामत रोशन। सूरत एकी रखिए मूल मिलावा माय, श्याम समाजी साथ जी तले होम बैठे चाहे। ए मूल मिलावाया अपना नजर दिसे त पलक नो पिसे फेरिए जाई सकयंग उपजत। સરસ. હાલો આ બાજુ થઈ જાઓ, માઈક અહીં જ રાખો. લાવો હાલો. હા ભલે બરાબર છે. ભલે આવે વાંધો નહીં. અહીં આવતા અહીં ભલે આવે વાંધો નહીં. इशक खेल हंसी हक, इशक फरामस मोमिन, इशक रसूल होय आया, वास्ते इशक न पाया कीन, वास्ते इशक न पाया कीन। હા પેલી બાજુ જાજો વાંધો નહીં. એટલે વાયરિંગ પેલું ન થાય. આમાં પેલું સીટી મારશે ને. હા ઓકે ચાલો. इसके फुरमान आया, वास्ते इश्क न खुला कीन, वास्ते इश्क के गेब हुआ, इसके खुले न खुदा बिन। લાઈન માં છે ને આવી જવાનું એટલે માઈક ત્યાં ત્યાં અપાઈ જાય. અહીંયા ઉભા રહ્યો એટલે આમાં તમે આવો એમ. इशक कुजी लिया, इसके लिए किताब किताब, इसके आयो मोमिन, इसके खुले ना किताब, इसके खुले ना सिताब। ચાલો હજી એક ચોપાઈ બાકી. અરે ઊભા થઈ જવાનું હોય ને, લાઈન માં ઉભું રહેવાનું હોય. હા એમ બસ બસ છેલ્લી છે. कई बानी इसके उपजी, कई इसके पड़ी पुकार, ये रूहे भी वास्ते इसक के, हाय हाय हुइया ना खबरदार, हाय हाय हुइया ना खबरदार। ઓકે હવે માઈક મૂકી દો. હાલો મેં તારતમ ફોલોવર્સ ની અંદર છે ને મેં ચોપાઈ મૂકી છે પ્રગટ વાણીની. જો રાગ આપણે કાઢ્યો છે પણ 112 ચોપાઈ નો રાગ નથી કાઢ્યો. અને આપણે કંઠસ્થ કરી હોય ને તો એમનેમ કરી હોય રાગ વગર. એટલે રાગ ગાવા જાવ ને તો એકાદ ચરણ ભૂલાઈ જાય એવું થાય. પણ ટ્રાય કરવાની ને આપણે બધાએ મળીને કરવાની છો. એટલે જો આ જે મહાકારણ શરૂ થવાનું છે ને એ ચોપાઈમાં આપણે મહાકારણ સુધી પહોંચી જવું. અને ચોપાઈ દ્વારા ઓટોમેટિક તમને ખબર પડી જશે કે આ શું છે. પરમધામથી મહાકારણથી આપણું વિતક શરૂ થાય. એ આ પ્રગટવાણી છે. એટલે આપણે પહેલેથી લઈએ ને. अब लीला हम जाहिर करे, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख हो सी सबन, ए जो पसरसी चौदे भवन. શું કહેવા માંગે છે? હવે અબ એટલે હવે અમે આ લીલા જાહેર કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો સૌથી પહેલા સુખ આ લીલાનું હૃદયમાં ધારણ કોણ કરશે? સૈયા. અને પછી પીછે સુખ હોસી સબન, પછી બધાને સુખ મળશે. ને પસરસી ખાલી મૃત્યુલોકમાં નહીં. સમજાય ગઈ કે નહીં ચોપાઈ? ઈજી છે કે નહીં? अब सुनियो ब्रह्म सृष्ट विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार, अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम. अब सुनियो ब्रह्म सृष्ट विचार. विचार करवानो छे પણ કઈ રીતે શું બનીને વિચાર કરવાનો?
બ્રહ્મ સૃષ્ટિ બનીને વિચાર કરવાનો છે. તમે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ છો એવો વિશ્વાસ રાખો ને પછી વિચાર કરો ને તો આ સુખ આવે. જો કોઈ નિજ વતની સિરદાર, આપણા નિજ વતનના જે હોય, આપણી સખ્યું હોય. આપણા ધણી કોણ છે? શ્યામા શ્યામ. અને આપણો વસવાટ ક્યાં છે? નિજ ધામ ને. સોઈ અખંડ અક્ષરાતીત ઘર, નિત વૈકુંઠ મીને અક્ષર, અબ એ ગુજ કરું રે પ્રકાશ, બ્રહ્માનંદ બ્રહ્મ સૃષ્ટ વિલાસ. કેટલા ભાગ્યશાળી છે આપણે. સોય અખંડ, કેવું ઘર છે? અખંડ. અને અક્ષરાતીત, રંગમહોલ, આપણું બિલ્ડિંગ છે. સૈયા સુખ લેવે અતિ જોર છે ને, કિશોર લીલા છે. નિત વૈકુંઠ ને મીને અક્ષર. તો નિત્ય વૈકુંઠ કોને કહેવાય? જે અક્ષરધામ છે એ. અને એમાં રહેવા વાળા કોણ છે? અક્ષર બ્રહ્મ. અબ એ ગુજ કરું પ્રકાશ. આજ સુધી આ દુનિયાને આ રહસ્યોની ખબર નહોતી, હવે એને પ્રકાશિત કરીશું. શું છે એ પ્રકાશ કરવામાં? બ્રહ્માનંદ અને બ્રહ્મ સૃષ્ટિ વિલાસ. બ્રહ્મનો આનંદ છે. બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓ જે વિલાસ કરે છે એ છે ને. એ બાની ચિત દે સુનિયો સાત, કૃપા કર કહે શ્રી પ્રાણનાથ, એ કિવ કર જીન જાનો મન, શ્રી ધનીજી લ્યાએ ધામ સે વચન. આ ચોપાયુમાં આ વાણી અને આ વિતક માં જ કરંટ છે. આ દુનિયાના બીજા કોઈ શાસ્ત્રો, કોઈ ઉપનિષદો, કોઈ પુરાણો ક્યાંય કરંટ નથી જે આત્માને જગાડી શકે. આત્માને જગાડવા વાળો કરંટ એ વિદ્યુત પ્રવાસ કોની અંદર છે? આ વાણીની અંદર છે. તો ચિત્ત દઈને મારા સુંદર સાથે આ વાણી સાંભળો. પ્રાણનાથજી કૃપા કરી કરીને કહી રહ્યા છે. કવિતા નથી આ કોઈ કવિની કે ચોપાયું વાંચો અને શાયરીના ટાઈપમાં બોલો અને લોકો કવિતા સમજે. શ્રી ધનીજી લ્યાએ કોણ લાવ્યું છે આ વચન? તો જગાડે કોણ? હુડાવ્યાસ કોણે? તો જગાડે કોણ? સો કહેતી હું પ્રગટ કર, પટટાલો આડાયંતર, તેજ તારતમ જ્યોત પ્રકાશ, કરું અંધેરી સબ કો નાશ. પ્રગટ કરીને વચન કહેવાના છે ને. પટ ટાલુ આડા અંતર. આ પડદો છે ને એને દૂર કરવાનું છે. જે અંતરાય છે ને કઈ વજૂદ, એ વજૂદને ભૂલવાડી દઈશ અને પર આત્મમાં તમને ભેળવી દઈશ. તેજ તારતમ છે. શું છે આ વાણીના વિતક? શું છે? તેજ તારતમ. અને અંધારાનો નાશ કરી દે ને. કઈ અંધારું? તો કે અજ્ઞાનતા. કઈ અજ્ઞાનતા? કે આ સંસાર સત્ય છે અને પરમધામ યાદ આવતું નથી. એટલે સંસાર મારો દેશ છે અને પરમધામ વિદેશ છે. આ જ અજ્ઞાનતા ને. પણ પરમધામ મારો દેશ છે અને આ સંસાર વિદેશ છે. એ પ્રકાશ થવો જોઈએ. અબ ખેલ ઉપજે કે કહું કારણ, એ દો ઈચ્છા ભઈ ઉત્પન્ન, बिना कारण कारज ना होए, सो कहूँ या के कारण दोए. આ બધું ગોખાઈ જાય તેમને આ બધું યાદ રહી જાય ને. નિજાનંદ સંપ્રદાય કેટલો સરળ છે કા. હવે ખેલ ઉત્પન્ન થયો ને એનું કારણ કહું ને. બે જણાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ ને. કારણ વગર કાર્ય થાય નહીં. પણ બે કારણ, એક કારણ નથી, બે કારણ ઉત્પન્ન થયા છે કે નહીં. ए उपजाई हमारे धनी, सो तो बातें हैं अति घनी, नेकता में करू रोशन, संसे भान देवु रे सबन. आ कोणे उत्पन्न करी ઈચ્છા? उत्पन्न कोणे करावડાવી છે? સો તો બાતે હે અતિ ઘણી. કાંઈ અતિ ઘણી વાતું નથી. જામો ખેંચો પડ્યા એની ઉપર આપણે પડ્યા ને પછી એને દિલમાં લીધું. આમાં કઈ નવી નવાઈ છે? આમાં અતિ ઘણી વાતું છે?
બહુ ખોટું લાગી ગયું તેને? નેક તામે કરું રોશન. એમાંથી હજી થોડી ઘણી વાતો હું તમને બધાને જાહેર કરું છું. થોડી ઘણી વાતો જાહેર કરીશ ને તોય બધી શંકાઓ ભાંગી જાય, શંકાઓ દૂર થઈ જશે ને. અબ સુનિયો મૂલ વચન પ્રકાર, જબ નાહી ઉપજો મોહ અહંકાર, નાહી નિરાકાર નાહી શૂન, ના નિર્ગુણ નાહી નિરંજન. કાય તું મોહ અહંકાર નિરાકાર નિર્ગુણ નિરંજન કાંઈ ઉત્પન્ન થયું નહોતું. તો એ સમયે હું થયું એ ચર્ચામાં નહીં આવે અત્યારે. તો અહીંયા સ્ટોપ રાખીને ને બાકીનું કાલે. આજ ભલે આપણે 8 ચોપાઈ લીધી, હવે રોજ કેટલી લેવું? 4. ગઈકાલે ચર્ચા કરીને પછી 1-2 સુંદર સાતના મને ફોન આવ્યા કે આપણે ગઈકાલે ચર્ચા તો કરી પણ પ્રાણનાથજી સાક્ષાત પન્નામાં બિરાજમાન છે કે નહીં. પણ પહેલા પ્રશ્ન એ થયો, વાણીમાં તો કીધું છે કે રાજજી મહારાજ આપણા આ વજૂદને પણ પ્રેમ કરશે, તો વજૂદની પૂજા થાય જ. એટલે જો ખિલવતમાં ચોપાઈ છે, ઓલિયા લીલા દોસ્ત કર નૂર જમાલ લિખત, ऐसे निजस तन ना सुती कहे या सो मेरी निस्बत, कहे नूर जमाल कुरान में छोड़ के एह अंधेर, एक साथ करो मुझको मैं तुम्हें जी जी करूं 10 बेर, हक लिखिया कुरान में पहले मेरा प्यार, जो तुम पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार. तो प्रेम नो કર્યો કે ભાઈ? ઓલિયા લીલા છે, આ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ છે ને એ ઓલિયા લીલા છે, મારા પરમ મિત્ર છે, મારી સાથે મારી નજીક બેસવા વાળા છે. એટલે નૂર જમાલ લખે છે શું? એ જે શરીર ઉપર સવાર છે ને, નીપટ ગંદે સહેલ, આમ તો એને ઊંઘવા જેવું નથી, કાદવ કીચડ માનું આ શરીર છે, નાસવંત શરીર, પણ આની ઉપર સવાર તો છે ને જેનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. એ અક્ષ એટલે શું થાય? જેમ આપણે ગારાનું બનાવી ને એનું કઈ અસ્તિત્વ છે? આપણા પ્રતિબિંબ બનાવે ને એવું છે. ચલચિત્ર બનાવે કે નહીં, આપણું ચિત્ર બનાવે ને એવું અસ્તિત્વ છે આ વજૂદનું. પણ એની સાથે પણ મારી નિસ્બત છે. કેવી? તો કે પર આત્મ સાથે છે ને એવી. એટલે નૂર જમાલ કુરાનમાં કે આ અંધારું એકવાર છોડી દો, આ અજ્ઞાનતામાંથી જો બહાર નીકળો અને પછી તમે મને એક સાદ જો પાડો ને તો હું 10 વાર જીજી કરું. પહેલા તો હું જ પ્રેમ કરીશ, પણ પાછળથી પણ જો જાયગા પછી જાગ્રત બુદ્ધિ આવ્યા પછી જો તમે મારી દોસ્તી કરશો ને તોય તમે મારા મિત્ર છો, એમ ને, તોય મારા સાચા ને સાચા યાર, સાચી બેનપણી તો એકબીજાની છે ને, પણ એની તો આપણે શું છે? ધણિયાણી. પણ હા, આ વજૂદમાં જ્યાં સુધી ચેતન શક્તિ છે ને ત્યાં સુધી એની પૂજા થાય. પછી થાય તો રાજજી મહારાજે આપણને પ્રેમ કરે ને, સજ્જમે પિલાઈએ, વજૂદય ટકાવે અને વાણીનો રસય પાય. આજે બોમ્બેના સુંદર સાથે મને એમ કીધું કે હું તો સુંદર સાથને એટલી જ પ્રાર્થના કરું, શરીરને સાચવો. શું કામ ખબર? વાણીનો રસ પાવા, બીજા જલસા કરવા નહીં. એ કે શરીરને એવી રીતે સાચવો કે પછી વાણીનો જેમ બને મેક્સિમમ આ જન્મમાં તમે રસપાન કરી શકો. જો શરીર હાજુ નહીં હોય ને, મૈરા પછી રસપાન ન કરી હગાય, અને મૈરા પછી રાજજી મહારાજ આપણને પ્રેમ ન કરે, અને 50 વર્ષ પછી આપણને કોઈ પ્રેમ ન કરે. મૈરા પછી જી છે આ વજૂદ જ્યાં સુધી આપણી પાસે છે ત્યાં સુધી રાજજી મહારાજ આપણને પ્રેમ કરે છે. અને હા, પ્રાણનાથજીએ ખુદ જો એમ કીધું હોય કે હું વાણીમાં છું, તો ભોયરામાં જે ચંદનનો હિંડોળો બનાવેલો છે ન્યા બિરાજમાન થયું. એ પાર્થિવ શરીર છે. એ શરીર અત્યારે ભલે ન દેખાય, પણ ઘણા એમ કે છે કે યોગસ્થ અવસ્થામાં એવું ને એવું છે, પણ ન હોય. જો એ હોય ને તો આપણે શરદ પૂનમમાં જઈને સવારી કાઢીને એ સવારીના દર્શન કોઈ ન કરે. બધા ભોયરામના લાઈન ન લગાવે, ત્યાં લાઈન લગાવી જોઈએ કે નહીં? એ ખોલવું જોઈએ કે નહીં? પણ કહેવાનો મતલબ એ છે, અત્યારે ઘુમડજી બંગલાજીમાં મજલિસ થાય છે. મજલિસ એટલે વાણીની ચર્ચા, મોટી મોટી, ખબર, મોટા પુઠ્ઠાવાળી વાણી ખોલે. તો પછી પ્રાણનાથજી હોય ક્યાં? હોય ને. અને આ તો બધું કેવું છે ખબર છે?
દ્રવ્યનું ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય. આ બધું વિજ્ઞાનની વાતો છે. ઘણા એમ કે છે કે મોટો પથ્થર લ્યો ને પછી પ્રકાશની સ્પીડ કેટલી છે? 3 લાખ કિલોમીટર પ્રતિ સેકન્ડ. એટલી સ્પીડે તમે કોઈ પથ્થરને ફેંકો ને તો પથ્થર દેખાય નહીં. એનું શેમાં રૂપાંતર થઈ જાય? ઉર્જામાં. ઉર્જાનું તો દ્રવ્યમાં રૂપાંતર થાય. આ દ્રવ્ય આપણી અંદર છે જ, આપણે બધા દેખાય છે, પણ આપણું શરીર ન દેખાય. અને પછી ઉર્જામાં રૂપાંતર થઈ જાય. તો દ્રવ્યનું ઉર્જામાં રૂપાંતર થયેલું છે. દેવચંદ્રજી અંતર્ધ્યાન થયા ને તો બધી શક્તિ ક્યાં વહી ગઈ? પ્રાણનાથજીને. પ્રાણનાથજી અંતર્ધ્યાન થયા ને શરીર દેખાતું નથી ને બધી શક્તિ છત્રસાલમાં નેમાં ચાલે. પણ અબ હુકમે દ્વાર ખોલ્યા લિયા આપને હાથ હુકમ. એ હવે આવશે. એટલે દ્રવ્યનું ઉર્જામાં રૂપાંતર થયું ને એ ઉર્જા ક્યાં છે અત્યારે? ક્યાં છે? વાણીની અંદર. એટલે ગઈકાલે ચર્ચા કરી. દીપકજી એક વાર મજલિસમાં જે કીધું ને કે તમે જો પરમહંસ બનવા માંગતા હો ને તો યાદ રાખજો તમારે તમારી પોતાની જ ગુણ અંગ ઇન્દ્રિયોના દુશ્મન બનવું પડશે. એને જ મોમીન કહેવાય. બાકી મુખ્ય વાણી અને મુખ્ય વિતકને જ પકડો. બીજાની જીવની, બીજાની આપબીતી તમારે ચર્ચા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. અને સદગુરુની વ્યાખ્યા એમનેમ ન થાય. બેઠત સદગુરુ હોય કે આસ કરે શિષ્ય કેરી, સો ડૂબે આપ શિષ્યન સહિત, માહે પડે કૂપ અંધેરી. એક તો આપણે સદગુરુ આપણી જાતને જો ગણી અને પછી શિષ્યો જોઈ મારા આટલા શિષ્યો તો હોવા જ જોઈ. અને આપણે ચર્ચા કરતા હોય 2 સ્વયંસેવકો બહાર ઉભા રહીએ અને ન્યા કોકને રોકે થોડાક શાંતિથી આવ જાવ કરજો. અંદર છે ને અમારી આની ચર્ચા ચાલે છે. તો બહાર જે અવર જવર કરે છે એ ચર્ચા જ કરે છે, બીજું કઈ કરે એ નહીં કરે. આપણે આપણી એટલે જો પ્રાણનાથજી વાણીમાં કીધું છે આવી રીતના જો માનસિકતા હોય ને તો એ શિષ્યો સાથે અંધારા કૂવામાં પડે. એટલે બહુ સમજવા જેવું છે. આપણે બધાએ આપણે એમ કહીએ ને આપણે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ છે, આપણે મૂળ મિલાવવામાં બેઠા છે, આપણે પર આત્મ સ્વરૂપમાં છે. જો આ વિશ્વાસ હોય તો આ બધું આપણે છોડવું પડશે. મુકેશભાઈ આવ્યા ને, મુકેશભાઈ મારી હમણાં એકવાર વાતચીત થઈ હતી. અમે ચર્ચા કરી કે આહારમાં ધ્યાન રાખો ને તો આચાર વિચારમાં બદલાવ આવે ચોક્કસ છે. પણ ઓલો દાવાનળ હળગે એનું શું? એ દાવાનળના ક્યાંય ટ્યુશન છે? આચાર વિચારમાં આમ ફરક આવે, પણ ઓલી જે ઈર્ષા અંદર થાય છે ને એ આચાર શું કે ખોરાક ને આચાર વિચાર ઉપર નથી. એનું શું કરવાનું? એટલે બહુ સરસ મજાનું ઉદાહરણ દીપકજીએ મજલિસમાં આપ્યું છે. એ કે 2 શરાબી હતા ને, શરાબી એટલે દારૂડિયા ને, દારૂ ફૂલ પી લીધો હતો, પછી હોળીમાં બેઠા અને આખી રાત હોળી હાંકી ચપ્પુ ચલાવે ને, સવારે ઉઠ્યા તો હોળી ન્યા. પછી 2 ભાનમાં આવે ને, ભાનમાં આવ્યા અને જોયું તો કે હોળી ઓલા ખૂંટા બંધાયેલી છે. એ ખૂંટાથી તો હોળીને છોડી જ નથી. આ સમજાય? એટલે આપણે કોઈ એકના ખૂટે બંધાઈ જાય ને તો તમે ગુલામ થઈ જાઓ, તમે આઝાદ નો રહ્યો. ખૂટે બંધાવ એટલે તમને બહુ સરળ નુસ્ખા આપી દે કે અહીંયા પગે લાગી લ્યો એટલે આમ થઈ જાય, આમ જાપ કરી લ્યો એટલે આમ થઈ જાય. ન થાય. એ બધા સરળ નુસ્ખા છે. એને સંત નો કહેવાય. સંત તો મળ્યા પછી વયા જાય પછી ખબર પડે કે હારા મળી ગયા હતા. સદગુરુ તો બધાથી ન્યારા હોય. ક્યારેક આપણા ભાગ્ય ખુલે ને તો આપણને સામે આવીને મળે. એમને મળે. એટલે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી કે અહીંયા કોઈ ભાઈજી નથી બેઠા, અહીંયા કોઈ માતાજી નથી, અહીંયા કોઈ સ્વામીજી નથી, કે કોઈ આશ્રમ નથી ખોયલા. વજૂદને જ્યાં સુધી માન આપો એ કામ કોનું છે? જીવ સૃષ્ટિનું છે. આ વજૂદની પૂજા થશે કોણ કરશે? જીવ સૃષ્ટિ કરશે. તમે જો તમારી જાતને સખ્યું સમજતા હોય ને તો વજૂદની કોઈ દિવસ પૂજા કરવાની હોય નહીં. વાણીની પૂજા કરો. જે પ્રાણનાથજી કહી ગયા છે કે હું વાણીમાં છું, વાણીને જ પૂજો. વિતક અને વાણી જ આપણા નસે નસમાં દોડવા જોઈએ. પ્રોટોકોલ બીજા માટે હોઈ શકે છે, આપણી માટે નહીં. આપણે બધા એકબીજાની સખ્યું જ છે, બીજું કાંઈ નહીં. એટલે ગઈકાલે ચર્ચામાં ઉદાહરણ આપ્યું હતું કે લાલદાસ અને છત્રસાલ 2 કેવા મોમીન છે કે જેટલો વિશ્વાસ ભાગવતમાં હતો એટલો જ વિશ્વાસ એને કુરાનમાં હતો. એટલે એકને વિતક લખવાનું કામ મળ્યું ને એકને વાણીનો પ્રચાર પ્રસાર કરવાનું કામ મળ્યું. પણ એની જન્મ જયંતિ ઉજવવાથી કાંઈ ન થાય, એના ભવન બનાવવાથી કાંઈ ન થાય, એના ઘરને મંદિર બનાવવાથી કોઈ કાંઈ થવાનું છે? તમારે એના રસ્તા ઉપર
ચાલવું પડે. દેવચંદ્રજી આપણે વાતો બહુ કરી, આપણા સદગુરુ છે, પણ કહેવાય ને હાદી મિલિયા બહો તો કોઈ લે ન શક્યા હાદી ચાલ. અરે ચલના હાદી કો સોય ચલે જો હોવે ઇન મિસાલ. હાદી તો બધાને મળે, આ વાણી થકી બધાને મળે છે. આ વાણીમાં છે શ્યામા મહારાણી. અત્યારે દેવચંદ્રજીનું શરીર તો ક્યારનું ચાલ્યું ગયું, તો એવા ને એવા સુખ આપણને અત્યારે મળે છે કે નહીં? પણ એના રસ્તે હાલવા વાળા કોઈ છે? એ તો એના ઘરેથી આવ્યા હોય ને એ જ એના રસ્તે ચાલી શકે ને. એટલે ગઈકાલે 3 ચોપાઈ કીધી હતી, અને 3 ચોપાઈ યાદ રાખજો. પછી આપણે મહાકાંડ તરફ જઈએ. સાથ સોંપ્યા આપ શ્રી રાજ કો જાહિર में श्री महाराज. અંતર ધ્યાન થયા પછી અબ હમ ફિરત ધામ કો તુમ રહો સાવચેત આજ. महाराजा जी सो कहिया मैं देखत हो एक तुम 30 वास्ते सेवा साथ की सौंप चलते हैं हम. अब हुक्मे द्वार खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म दिल मोमिन के आय के अरस कर बैठे खशाम. સુંદર સાથની જવાબદારી કોને સોંપી દીધી? બાતુનમાં રાજી મહારાજના હાથમાં. જાહેરમાં કોને સોંપ્યું? છત્રસાલ મહારાજને. અને કહે છે કે અમે તો ધામ જઈએ છીએ. એટલે શરીર અંતર ધ્યાન થાય છે. જોજો, હવે તમે સાવચેત સાવધાન રહેજો આ માયાવી સંસારમાં. મહારાજ છત્રસાલ તમે એક જ મને દેખાયું છે જ્યાંને લાયક છો. એટલે સુંદર સાથની સેવા જાહેરીમાં હું તમને સોંપતો જાઉં છું. બાકી બાતુનમાં તો રાજજી કે મેં લઈ લીધું હાથમાં. अब हुक्मे द्वार खोलिया लिया अपने हाथ हुकम. રાજજીના હુકમ સિવાય કાંઈ છે નહીં. સૌથી પહેલા હુકમ દેવચંદ્રજી ઉપર આવ્યો, પછી પ્રાણનાથજી, પછી અત્યારે છત્રસાલને આપ્યો, પછી બીજા વચ્ચે વચ્ચે કેટલાય નહીં જોશ ને આવેશ ને નહોતા આવતા. ધારાભાઈ ને બધાને હુકમ ટ્રાન્સફર થતો તો કોઈ એક વ્યક્તિને અપાતો હતો, પણ હવે આપણા દિલમાં આવીને બેસી ગયા, વાણીમાં છે. અને હવે જગાડવાનું કામ કોણ કરે? રાજજીનો હુકમ. પર્ટિક્યુલર કોઈ વ્યક્તિને નથી આપ્યો હવે. એટલે આ બધું બહુ સમજવા જેવું છે. અને સિંહ હોય ને, સિંહ, એના દર્શન કરવા આપણે જવા પડે. જાય છે ને ગીરમાં ને એમાં, પણ સિંહ દેખાય? હરણા, મોરલા, એ તો દેખાય ને, ગમે એ રસ્તે જાવ તો દેખાય. ઓલા સિંહ જોવા ગયા હોય ને રાતે ન હુવે. એટલે સિંહના ટોળા હોય તો બ્રહ્મ સૃષ્ટિ જે ઓરિજિનલ છે ને એની ન્યાય છુપાવેલી રાખી હતી. અને આયા એવા પરમહંસ હશે જે સંસારી હશે, દેખાય નહીં અને આ ટોળામાં આવી નથી શકતા. પણ આપણા ભાઈ ખુલે ને તો ક્યાંક એના દર્શન થઈ જાય. પણ આપણે આડંબરમાંથી બહાર એટલે નીકળવાનું કે આપણે ભાગવતની વાતે સમજવાની છે અને આપણે કુરાનની વાતે સમજવાની છે. પણ વસ્તુ એ છે કે બે ટપાલ છે. શું છે? ટપાલ, કાગળ જ છે ને. પણ જેના માટેનો કાગળ છે એ ખુદ આવી ગયા. ખુદ આવી ગયા કે નહીં વાણી સ્વરૂપે. તો પછી હવે કોને પકડાય? વાણી સિવાય તમારે બીજા કોઈને પકડવાની જરૂર રહી? આને જ પકડો. અને જોજો, આપણે હિન્દુ છે અને આમાં કુરાનના શબ્દો આવે અને આપણે કોઈના ડરથી બોલી નહીં, એવું ન થવું જોઈએ. કારણ કે પ્રાણનાથજીને એ સમયે ઔરંગઝેબનો ડર નહોતો, તો આપણને શેનો ડર? એટલે જેટલું ભાગવતને મહત્વ આપો છો એટલું જ વિશેષ કુરાનને મહત્વ આપવું જ પડે. અને જો આપણે કુરાનના શબ્દો ન બોલી શકીએ, ક્યાંય ચર્ચામાં આશિક, માસુક, હક, હાદી, રૂહ જો આપણે ન બોલી શકીએ, મહેબૂબ ને એવું, તો પછી આપણે પારાયણની પૂર્ણાહુતિના અંતે છેલ્લા 2 પ્રકરણ દોહરાવી છે એ બંધ ન કરી દેવા જોઈએ. એમાં એક શબ્દ આપણો હિન્દુનો આવે છે તો હું કામ પ્રથા ચાલુ છે? લખવા વાળાએ આમાં ચોપાઈ અવતરિત કરવા વાળાએ ભેદભાવ નથી રાખ્યો, તો આપણે ભેદભાવ ઉત્પન્ન કરવા વાળા કોણ? એટલે ગઈકાલે વાત કરી હતી, વેલ ટ્રેન્ડ નહીં બનવાનું, વેલ એજ્યુકેટેડ બનવાનું. ટ્રેનિંગ આપેલી હોય ને એ તો પછી ગામ કે એને જેવું કરવું જ પડે, એને એ પ્રોટોકોલમાં આપણે રહેવું પડે. આપણે તો રાજ્યના ગુલામ છે, આપણે તો વાણીના ગુલામ છે. જાગ્રત બુદ્ધિ જેમ જેમ આવતી જાય ને એમ આડંબર નીકળતો જવો જોઈએ આપણી અંદરથી. અને 2 દિવસથી અમે આ બધું શૂટિંગ કરી છે. ચેનલ કોઈ પર્સનલ કે ઘરની નથી, કોઈ પબ્લિસિટી માટે નથી કે હું એમ કહું છું ભાઈ એને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અને ના તો 15 મિનિટના વિડીયો, ના તો 20 મિનિટના, ના તો અડધી કલાકના, એ જેટલા થાય એટલા થાય. આ ખાતાનો જે જીવ હશે ને એ લેહે. બાકી તમને બધાને ખબર છે કોઈ પાસે ટાઈમ નથી. 5 મિનિટથી વધારે વિડીયો મૂકું કોઈ પાસે ટાઈમ છે? એટલે જે લેવા વાળા હોય ને એ લઈ લે. અને સુવિચાર તો વારંવાર કહેવાનું મન થાય कि बात सत्य प्रकाशित करने के लिए कही जाती है, भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं.
इसीलिए सोनी की दुकान पर भीड़ नहीं होती और सब्जी मंडी कभी खाली नहीं होती। आगे शाक मार्केट थोड़ी है 30 किलो बटेका 30 जल्दी आओ, टमेटा आटला किलो, धाणा શેર લેવો હોય તો આટલા, એવું છે। આ ખાતાનું હોય છે ઈ લે। પછી ગઈકાલે શું છે, આ રૂમાલ મેં ઓલો પહેર્યો તો આજ મેં પછી બદલાઈ નાખ્યો, કારણ કે ઘણા છે ને વિતકમાં જે લેવાનું હોય ને ઈ નો લે, આયા જોવે। મને બે જણા એમ કીધું માઇક કાર્ડ આવતા હતા ને તે વક્તા દેખાતા નહોતા, વક્તાને સાંભળવાના છે કે જોવાના છે, પણ મજા આવે આમ આઈ ટુ આઈ કોન્ટેક્ટ થાય ને એટલે જોવા હોય। એટલે જો વજૂદ જીવતું છે ત્યાં સુધી પ્રેમ થાય કે નહીં, એટલે પણ રૂમાલ સરકી ગયો તો ને આવું થારું ઘણી વાર થાય, આમ થાય પછી અહીંથી વાળ દેખાય, એટલે મેં તો આજ રૂમાલ બદલાઈ નાખ્યો। પછી ઘણા એવું કે તમે છે ને સ્થિર બેસજો, એટલે અમે સ્થિર રહી, પણ કોણ જાણ કે આની ટ્રેનિંગ મેં ક્યાંય નથી લીધી। હાલક ડોલક થવાનું મન થાય જ, કારણ કે આપણો કાનુડો છે ને ઈ ડાન્સિંગ ગોડ છે। આવડો આ જખણો ન બેહે અને પગની આટી વાળીને ઊભો હોય તો એની બ્રહ્મંગના થાવ ને એટલે આપણે હખણા એટલે આમ આમ બેહી ગઈ। પણ મને એટલી ખબર પડે જો ઓલા જોક્સ કરવા વાળા સાઈરામ દવે અને માયાભાઈ આહિર ને એ બધા જો એની પોઝિશનમાં આમ કરીને ગામને દાંત કઢાવતા હોય, આપણે દાંત કઢાવવા ક્યાં ભેગા થયા, તો એમાં કેવું ધ્યાન જાય। એટલે મેઇન વસ્તુ છે જે સાંભળો છો ને કાન, તમે કદાચ દરવાજે ઉભો હોય ને કાન આવ્યા હોય તો રસ ઈ પીવાનો છે, બીજો નથી પીવાનો। એટલે આ બધી વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે। અને ગઈકાલે પ્રસંગ જ્યાં ઇટકો તો ન્યા કે ભવિષ્ય પુરાણ અને બીજા કેટલાય ગ્રંથોમાં સાક્ષી છે કે ઔરંગઝેબના સમયમાં જ કોણ આવશે, નિષ્કલંક બુદ્ધ અવતાર થવાના છે। એ લોકો પ્રમાણે કહીએ તો ઇમામ મહેંદી આવવાના છે। અને આ દુનિયામાં સૌથી મોટો કલંક એ છે કે ત્રિદેવો જ મોટા અને બ્રહ્માજી જ બ્રહ્મ છે, એનથી ઉપર કોઈ છે નહીં। આ સૌથી મોટો કલંક, અને આ કલંકને ધોવા માટે, નિષ્કલંક કરવા માટે જ નિષ્કલંક બુદ્ધ અવતારનું અવતરણ આ જગતમાં થયું છે। એટલે કળિયુગ છે ને એ જ્ઞાનનો યુગ છે। આપણે બધા બહુ ભાગ્યશાળી છે કે આપણે આ કળિયુગમાં આવ્યા, અને એમાંય પાછો 28મો। હવે એ પાંડવો વાળું હું કામ વારંવાર કેવું કા છે ને, હિમાલયમાં જતા હતા ને કળિયુગ મળ્યો ને ભીમે પકડો ને પછી કે તને મારી નાખું, કે ધર્મરાજ પાસે લઈ જાઓ, ઈ કે મારી નાખજો। ધર્મરાજ પૂછે તારામ ગુણ કેટલા ને, અવગુણ કેતા કે અવગુણ તો કેટલાય છે, ગણ્યા ગણાય નહીં એટલા, પણ ગુણ મોટો મારા યુગમાં જે જન્મ લે અને પરમાત્માને મેળવે એને મોક્ષ મળે, પછી એને 84માં આવવું પડે નહીં। તો એ કે બીજું બધું માફ, આને છોડી દે અને મરાય નહીં। એટલે આપણે બધા ચોપાઈ બોલી ને, ખોટા સાટે સાચું જડે છે એવી મળી છે બજાર, લાભ અલેખે આ ફેરા તણો જો રાખી શકો। આ ફેરો પેલો ફેરો બ્રજરાસમાં થયો છે, હવે આ ફેરો આ જો આનો લાભ લેવો હોય ને પણ વ્યવહાર રાખી હગો તો આ દુનિયામાં વ્યવહાર કેવા રાખી, કા લાફો ખાઈન ગાલ લાલ રાખી। જો આયા મેણા નો સહન કરવા હોય તો બધું થાય છે, તો ઓલાય રે વ્યવહાર રાખવો છે એમાં તકલીફ પડે છે। એટલે જો ખોટો યુગ છે અને આ સાચી વસ્તુ જડે છે। આ બજાર એવી છે, વ્યવહાર જો રાખી શકશો ને, નિસ્બત જો સાચવી શકશો ને તો વાંધો આવશે નહીં। પણ આ તારતમ જ્ઞાન શું છે? तारतम ज्ञान तलवार है, असुरन दे भगाए, ज्ञान की गाड़ी में बैठा के आत्म ले जगाए। तलवार છે, જ્ઞાનની ગાડીમાં બેસાડશે, અસુર ભગાડશે। અસુર એટલે રાક્ષસ, કયા? કામ ક્રોધ લોભ મોહ અહંકાર, જે નિંદ્રાના નામ છે ને બધા, એ ભગાડશે। એટલે હવે આપણે વિતક શ્રવણ કરવાનું છે ને વિતક શરૂ થશે પરમધામ થી। અને કાર્ડમાં આપણે ચોપાઈ મૂકી છે, વિરોધ સારા વિશ્વ કા ભાગત ઇન વિતક, સબકો પહેચાન હોવી એમ। બોલો ને, બધી ચોપાઈ કઈ મારે જ પાકી કરવાની? હા, એ તો ત્રીજું ચરણ તો હું બોલો, ચોથું બોલો, સબકો પહેચાન હોવી પહોંચાવે કદમો, ઈ જ છે ને। કાર્ડમાં શું છે, કેટલા વાગે ને કોણ છે ને સરનામું કયું, ઈ જ વાંચીશ। ચોપાઈમાં તમે કાનુડાને જુઓ, ચોપાઈ થી જ આપણે શોભીએ, કારણ કે ચોપાઈ જ કૃષ્ણ છે।
એ જ આપણી ઉર્જા છે. તો બધાયનો વિરોધ ક્યાં ભાંગી જાય? બધાયના વિરોધનું સમાધાન ક્યાં થઈ જાય? જે આપણે હવે સાંભળવાના છે 30 દિવસ સુધી, આ જે ઘટનાઓ ઘટિત થઈ છે ને, એ એવી જાગણી લીલા છે અને એવી વાણી અવતરિત થઈ છે કે બધાયના વિકારો અને વિરોધ દૂર થઈ જાય. સબકો પહેચાન હોય, ખાલી બ્રહ્મ સૃષ્ટિને જ તો ઈશ્વરીય સૃષ્ટિને, પછી જીવ સૃષ્ટિને, બધા, અને પહોંચાવે કદમો હક. ક્યાં પહોંચાડી દેશે? રાજજીના ચરણોમાં. સોઈ શરત कुरान में लिखी 120 बरस 4, 5 और छठा दिन तब जाहिर होवे અરસ. આ ચોપાઈ એકવાર મેં ગામડે ઓલા પત્રિકામાં લખી હતી ને, તો કે આ તો મારી મુસલમાનની છે અજયભાઈ, પછી આ કાર્ડ કોક વાંચશે વિચારશે હું. પણ વિતકમાં ચોપાઈ છે, કઈ મારા ઘરની છે. અને 120 વર્ષની જે શરત છે એ ભાગવતમાં નહીં દેખાય, એ શાસ્ત્રોમાં નહીં દેખાય, એ ક્યાં છે? કુરાનમાં છે. મોહમ્મદ સાહેબે શરત કરી 120 વર્ષની લીલા થશે અને પરમાત્માનો ચોથો, પાંચમો અને છઠ્ઠો દિવસ, 4, 5, છઠ્ઠા દિન, ત્યારે શું જાહેર થશે? તબ જાહિર હોવે અરસ. એટલે ચોથા, પાંચમા અને છઠ્ઠા દિવસની જ આ વિતક છે. શ્રી 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 3 સ્વરૂપો કી બીતક. હાલો કરો વર્ગીકરણ 3 સ્વરૂપના. તમારે કરવાના, માનત કરવાના. કેવા શાંત થઈ જાય, બોલો ની. હાદી, મહેંદી અને ઈમામ. ચાલો, હાદીને આપણી ભાષામાં કહી તો સતગુરુ, આપણી સંસારની ભાષામાં કહી તો ટીચર, શિક્ષક, પ્રોફેસર. અને મહેંદી એટલે પ્રવક્તા, અને ઇમામ એટલે ઈ બ્રહ્મલીલાનું રસપાન કરાવનાર, ઈ રસ પીવડાવનાર. તો હવે હાદીની લીલા તમારે મને કહેવાનું છે, દર વખતે હું કહું છું, બોલો અત્યારથી જ 120 વર્ષ ગણિત લ્યો. વિક્રમ સંવત 1638 થી શરૂ થઈ તો વિક્રમ સંવત 1712 માં દેવચંદ્રજી ભલે અંતર ધ્યાન થયા, પણ બીજા 10 વર્ષ હાદીની લીલા જ કહેવાય, દીવ બંદર સુધી. એટલે વિક્રમ સંવત 1722 સુધી, એટલે 84 વર્ષ. 5મો દિવસ ઉગ્યો જ નથી. પછી વિક્રમ સંવત 1722 થી વિક્રમ સંવત 1738 રામનગર સુધી એ મહેંદીની લીલા છે પ્રમુખ. અને રામનગર થી પછી પન્નામાં જાય, રામનગરમાં જ માસુકની લીલા શરૂ થઈ જાય, અને પન્નામાં જાય. પછી ત્યાંથી 12 વર્ષ પન્નામાં 1740 થી 1751 ઈ ઇમામની લીલા છે. હા, પછી છત્રસાલ ને હુકમ આપ્યો, 1758 સુધી જાય કે નહીં, એમ ટોટલ કેટલા વર્ષ થઈ જાય? 120. એટલે વિક્રમ સંવત 1638 થી વિક્રમ સંવત 1758. હવે હાદી એટલે એક ધામનું નામ યાદ રાખો, શ્રી 5 નવતનપુરી ધામ એટલે હાદી. હાલો, મહેંદી એટલે ભલે આપણે એમ કહીએ 1722 થી 1738, પણ મહેંદી મૂળ લીલા ક્યાંથી શરૂ થઈ? એટલે કયા ધામનું નામ યાદ રાખવાનું? શ્રી 5 મહામંગલપુરી ધામ. અને ઇમામની લીલા મેન શ્રી 5 પદ્માવતીપુરી ધામ. તો આપણા નિજાનંદ સંપ્રદાય રૂપી વૃક્ષનું મૂળ કોણ? હાદી, શ્રી 5 નવતનપુરી ધામ. પછી થડ કોણ? મહેંદી, શ્રી 5 મહામંગલપુરી ધામ. અને ફળ ક્યાં મળ્યું? શ્રી 5 પદ્માવતીપુરી ધામ. તો આપણી સગાઈ ક્યાં થઈ? સગાઈ ક્યાં થઈ? તારતમ મળ્યો ક્યાં? ઓળખાણ ક્યાં થઈ? કૃષ્ણ એવું પૂછ્યું તું, તમે કેટલું ભણ્યા સુંદરભાઈ, તમને શું શોખ છે? તું કઈ પૂછ્યું તું? સુંદરભાઈ કઈ સામે પૂછ્યું? એ તો કેદું ના 3 પ્રશ્નો લઈને નીકળ્યા હતા ને. આ બધું બહુ સમજવા જેવું છે. સગાઈ ક્યાં થઈ? લગ્ન ક્યાં થયા? સાસરે ક્યાં ગયા? પણ ત્યાંથી પાછા આવ્યા આપણે. આ ખરેખર બધું સમજવા જેવું છો. એટલે થઈ ગયું ને, હાદી, મહેંદી અને ઇમામ. તો આગળના 3 દિવસ કયા? વ્રજ, રાસ અને બરારબ. બરારબ નથી, મોહમ્મદ સાહેબ ની લીલા નથી. એ 3 થઈ ગયા ને. પણ આ વિચિત્ર કેમ છે કે હાદી, મહેંદી ને ઇમામ, પણ વ્યક્તિ 2 અને દિવસ 3 એવું થાય છે ને. એટલે થોડુંક વિચિત્ર લાગે. કા હવે શરૂ કરીએ આગળ. મહાકારણ ને બીજું પ્રકરણ હવે આવ્યા.
બીજા પ્રકરણની પહેલી બે ચોપાઈ કોણ બોલશે? હું તાજી જ કહેવાનો છું. ઘણાય વિતક વાંચે છો ઘરે, ઘણાય વાંચે છે, અને ઘણાય વાંચે છે ને તો એ મહાકારણની પહેલી બે ચોપાઈ તો છે ને પાકી થઈ જ જવી છે. આજે એક સરસ મજાનું કોઈ મસ્ત સ્ટીકર મોકલું હતું, તારતમ ફોલોવરમાં મોકલું હતું કે ક્યાંક બીજે, પણ બહુ સરસ લખ્યું હતું. હું લખ્યું ખબર? આમ શાયરી કરતા ને હેડિંગ, ઇશ્ક એ નીવ. ઇશ્ક એ નીવ. નીવ એટલે હું? પાયો. નીવ એટલે હું? પાયો ને. શેનો પાયો? ઇશ્કનો. પાછું નીચે શું લખ્યું? બહુ સરસ હો. નીચે બીતકનો ફોટો અને ઉપર શું લખ્યું? ये बीती बातें नहीं है, સફર હે ઇશ્ક કા. આ વીતેલી વાતું નથી, આ યાત્રા છે શેની? પ્રેમની. અને જેમ જેમ યાત્રા વધતી જાય ને એટલે બહુ સરસ લખ્યું, હરફ દર હરફ આહ સે લેકર વાહ તક. એટલે ઓય માડી એમ ક્યારે થાય? આ શરૂઆત થાય ત્યારે ઓય માડી જ છે ને, પણ પછી તારતમ મળ્યો અને પરમધામના સુખ મળ્યા, એટલે કે વાહ વાહ. ભલે ના અહીંયા મોકલા, જી ખબર આપણે પરમધામમાં નહોતી ને એ અહીંયા ખબર પડે. એટલે પેલા આહ અને ઓય માડીને પછી વાહ માડી વાહ, એવું ને? આ સમજવા જેવું છો. પછી આજે સુંદર સાથે ચર્ચા થઈ ને કે જો આ છે ને આપણો આલ્બમ કહેવાય, આ વિતક છે ને એ કોનો આલ્બમ છે? આપણો આલ્બમ દર વર્ષે જોઈને તો આપણને મજા જ આવે, અથવા તો દર વર્ષે નહીં 20 વર્ષ પછી જોઈને તો આપણને શું કામ મજા આવે? આપણો છે, આપણે એને કેટલો પ્રેમ કરી. કારણ કે આપણે આપણને પ્રેમ નથી કરતા. આપણને આપણો પરિચય છે કે નહીં? તો આપણને આપણો પરિચય હોય ને આપણા જ ફોટા બધે ક્યાં? આપણા આલ્બમના. તો આપણો જ ઘરવાળો હોય ને તો એની પ્રત્યે પ્રેમ ન હોય, અને આપણે એની ઘરવાળી એને આપણી પ્રત્યે પ્રેમ ન હોય. અને બીજું એમાં આપણા સગાવાલા હોય એનો પરિચય આપણને ન હોય. એટલે આપણો આલ્બમ ગમે કોને? એક તો આપણને ગમે, અને આપણે આપણા પરિવાર વાળા બેઠા હોય જોવા, તો એની મજા આવે કે નહીં? હવે બીજા કોઈને મજા આવે? એ આલ્બમ બીજા કોઈને જોવામાં મજા આવે? હા, એ એનો ફોટો ગોતે. હું તને 100 રૂપિયા આપવા ક્યારે ઉભો રહ્યો? આ સમજાય છે? એટલે આ જે વિતક છે ને આપણો જો આલ્બમ હોય તો આપણને એમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન થવો જોઈએ. આપણે વારંવાર દર વર્ષે ખોલીને તોય એટલી જ નિષ્ઠાથી, એટલા જ પ્રેમથી અને એટલા જ રસથી જોઈ કે ન જોઈ, તો પછી એમાં આપણને કંટાળો નહીં આવે, વારંવાર જોવાની મજા જ આવે કે નહીં? એટલે હવે ચોપાયું શરૂઆત કરી. अब कहो फेर के मूल मिलावे की भीतर, जैसी आज्ञा धनी की सोई बाता गुजरत. पहले मूल अद्वैत में भोम जहां ईशक, तहां प्रेम रबद में भया हुकम हक. बधी ચોપાઈ હું તમને હારે હારે બોલ દઉં, કારણ કે છે ને વાણી જ ખાવાની, વાણી જ પીવાની, વાણીને જ રમવાનું, ઈ જ ભાષામાં વાત કરવાની. ગામ ભલે ને ગાંડા ગણે, આપણા વાળા હોય ઈ તો લેહન પીહે, અને કોઈ નો લે તો હું તો પીવ. સુનિયો બાની સુહાગની હુતી જો અકથ અગમ, સો बीतक कहूं तुमको उड़ जासी सब भरम. कथियल तो कही सुनी पर अकत न था एते दिन, सो तो अब जाहिर भई जो आज्ञा थे उत्पन्न. सुनो रूहे अरस की जो अपनी बीतक, जो हमसे लटी भई ऐसी करे न कोई मतलब. આ બધી ચોપાયું લાગુ પડે. ક્યાંથી વિતકની શરૂઆત થાય છે? બોલો. અબ કહો ફેર કે. ક્યાંથી શરૂ કર્યું? લાલદાસજી બેઠા છે ક્યાં? પન્નામાં. આ જાગણી લીલા પૂરી થઈ ગઈ છે. એ જાગણી લીલા વિતકના રૂપમાં લખી રહ્યા છે. હાઉ એન્ડ ટાઈમ છે. અને શરૂઆત ક્યાં કરી? જેમ આપણો દસ્તાવેજ હોય ને, આખો તો આપણે કોઈ દી વાંચી નહીં, ઇન્ડેક્સ કોપી બદલી જ નહીં. છેલ્લો કોણ હતો જેની પાસે મેં લીધો ઈ બતાઈને. પણ તમે આખો દસ્તાવેજ તમારે વાંચજો. ઈ જમીન મૂળ કોના નામની હતી? ન્યાથી ચીલો ચિત્રે. પણ ઈ વાંચવામાં આપણને કંટાળો આવે કે નહીં? પણ આપણે આપણો દસ્તાવેજ આપણા પછી બીજા નામે ટ્રાન્સફર કરવો નથી. તો નિરાયતે બિલોરી કાસ લઈને વાંચો ને પહેલેથી. સમજાય છે? એટલે લાલદાસજી ન્યાથી શરૂઆત કરી. અબ કહો ફેર કે. હું બેઠો છું પન્નામાં, હાલો હળી કાઢીને જાય. ક્યાં? જ્યાંથી શરૂઆત થઈ હતી આપણે અહીંયા આવ્યા જ નહોતા, અને કેવા આનંદ કિલોલ કરતા હતા. કા
તો મૂલ મિલાવે કે બીતક, પણ મૂલ મિલાવા એ રંગમહોલમાં છે બહેનું કઈ રીતે એ તો આપણે જાણવું પડશે ને. તો ન્યા આપણી ઉપર કઈ ઘટના ઘટી છે, આપ બીતી આપણી ઉપર થઈ છે. કોની આજ્ઞાથી હું આ વિતક લખી રહ્યો છું? સોય બાતા બુજરક, આમ તો બહુ મોટી ને મહાન રહસ્યમય વાતો છે, એનું વર્ણન મારા મુખથી થાય નહીં, પણ તો એ વાતો એની આજ્ઞા છે ને એટલે હું અહીંયા જાહેર કરી રહ્યો છું. અદ્વૈત ભૂમિ છે અને ઈશ્કની ભૂમિ છે. ન્યા પ્રેમનો સંવાદ થયો એટલે રાજજી મહારાજે હુકમ કર્યો ને આપણે બધે અહીંયા આવ્યા. તો સુનિયો બાની સોહાગની, આ સોહાગની વાણી છે, અથવા તો હે સોહાગીન તું ઈ વાણી સાંભળ. હુતી જો અકથ, અકથ એટલે જે આજ સુધી કહેવાયેલી નથી, અગમ એટલે જેને ગોતી ગોતીને કોઈને ગમ ન પડી, કોઈ સમજી હેગા નહીં, બસ અનુમાન કરતા જ રહી ગયા. સો બીતક કહું તુમકો, ઈ મહાકારણ શું બન્યું તું ને પરમધામમાં, ઈ ચર્ચા હું તમને કરી રહ્યો છું. જેથી કરીને શું ઉડી જાય? ઉડ જાસી સબ પરમ. કથેલ તો કહીશું નહીં. અત્યાર સુધી સંસાર બન્યો ત્યારથી માંડીને અત્યાર સુધી શાસ્ત્રો ને બીજીની વાતો તો ઘણી બધી થઈ, જે પહેલેથી કહેવાયેલી છે એ તો બહુ કીધી બહુ સાંભળી, પણ અકત ન થાય તે દિન. પણ જે કહેવાયેલું જ નહોતું ને આજ સુધી જાહેર થયું નહોતું. સો તો અબ, આ અબ બહુ આવે. અબ એટલે હા હવે જાહેર થઈ. જો આજ્ઞા છે ઉત્પન્ન, કોની આજ્ઞા છે? ધણીજીની આજ્ઞા છે. એટલે તો હે મારી હરસની રૂહો, તમે સાંભળો આપણી વિતક હું તમને કહું છું. જો હમસે લટી ભાઈ, આપણે જે ઊંધું કર્યું છે ને, આપણે જે ઉલટા હેલા છે ને, એસી કરે ન કોઈ મતલબ. અરે ભૂલથી નહીં કોઈ આવા પગલા ન ભરે જે આપણાથી ભરાઈ ગયા છે. તો સાંભળો ને હવે ન્યાથી હું છું. તો એ અક્ષરાતીત બિલ્ડિંગ, એ રંગમહોલ એમનેમ બન્યો છે. પરમાત્મા તો આપણા ચિદઘન સ્વરૂપ છે. પછી સત ચિત ને આનંદ બન્યું ને. પેલા તો નૂર જ નૂર, તેજ જ તેજ, પ્રકાશ જ પ્રકાશ. એટલે કહેવાય છે કે એક અરૂપ અની અનામા અજ સચ્ચિદાનંદ પરધામા. ઈ એક છે. પેલા રૂપ વગરના હતા કે નહીં? રૂપ હતું પેલા નહીં, પછી મોહ વગરના છે, નામ વગરના છે. પણ સત ચિદ અને આનંદ, સત અને આનંદ એના ગુણ અને સ્વભાવ બન્યા એટલે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા સચ્ચિદાનંદ અનાદિ અક્ષરાતીત શ્રી કૃષ્ણ એવું નામ આપવામાં આવ્યું. અને સત ચિદ અને આનંદ. તો સત એમાંથી સ્વરૂપ, ચિદ માંથી ચેતન શક્તિ અને આનંદ માંથી વસ્ત્ર આભૂષણ. હવે વિસ્તાર કઈ રીતે થયો એ તમને બધાને ખબર છે. સતમાય પાછું સત ચિદ આનંદ છે ને, તો સતમાંથી શું બને? સ્વરૂપ. ચિદમાંથી ચેતન શક્તિ જાય અને આનંદમાંથી વસ્ત્ર આભૂષણ ને અલંકાર. એટલે મહાપટરાણી લક્ષ્મીજી બને કે નહીં? એમાંય પાછું સચ્ચિદ આનંદ છે. બોલો એમાં શું બને? ઈશ્વરીય સૃષ્ટિ. એમાંય સચ્ચિદ આનંદ છે. એમાંથી શું બને? અક્ષરધામના યાવત પદાર્થો. બીજું શું બને? તો ચિદમાંથી રાજી મહારાજે શું બનાવ્યું? ચિદની જેની સ્વયંને પૂરેપૂરી ઓળખાણ છે, એ કોઈ નો દે, પોતે જ છે. એટલે એમાંથી 25 પક્ષ બનાવ્યા. તો 9 પક્ષના નામ આપો, બાકીના 16 તો 8 સાગર ને 8 જીમ, એટલે 16 તો એમનો મત થઈ ગયા ને. 9 ના નામ આપો. બોલશે જો, બોલો હાલ બોલ. ઓકે, આટલું બોલ્યા. હવે 9 નું લિસ્ટ બનાવો. શ્રીધામ, શ્રીધામ એટલે શું થાય? રંગમહોલ. પછી તલાવ એટલે હોચકોસર તળાવ. પછી કુંજવન સોહે એટલે કુંજ ની કુંજવન. પછી માણેક પહાડ. પછી ઝવેરોની નહેરો ને વનની નહેરો. પછી પશ્ચિમી ચોગાન. પછી બળોવન કયો ને, એમાં મધુવન મહાન બધું આવી જાય. અને પુખરાજ અને જમના. આ 9. બાકીના 8 સાગર અને 8 જીમ. આ ચીદ માંથી બનાવ્યું. તો હાલો હવે આનંદમાં જાય. આનંદ માંથી મૂળ કોણ છે? શ્યામા મહારાણી ને. એમાંય સતચિદ આનંદ છુપાયેલું છે. તો એમાંથી શું બને? 12,000 બ્રહ્મ સૃષ્ટિ. એમાંય સતચિદ આનંદ. એમાંથી પાછું શું બને? ખૂબ ખુશાલીઓ. એમાંય સતચિદ આનંદ. એમાંથી શું બને? પશુ પક્ષીઓ મળે ને. અને એમાંય સતચિદ ને આનંદ. તો પરમધામના જેટલા પણ બીજા યાવત પદાર્થો છે એ બધું જ એમાંથી
બને. પણ આ વિસ્તાર થયો ને પછી સ્વરૂપ છે રાજજીના, જેણે કોઈ જવાબદારી હાથમાં લીધી નથી. એટલે સાતો સ્વરૂપ અખંડ મેં વર્ણન કિએ સિર લે, 2 રાસ અને 5 અરસ અજીમ, બોજ દિયા ન સિર સ્વરૂપો કે. સાતેય સ્વરૂપ અખંડ. હાલો રાસ તો પછી થવાનો છે, એટલે ભજનાનંદ ને બ્રહ્માનંદ ઈ પછી લેશું, પણ 5 તો પરમધામના ને, હક વાહેદત, હક જાત, હક સિફાત, હક હકીકત અને હક નૂર. હક વાહેદત એટલે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપે પોતાની જ લીલા થાય છે. પછી જાત એટલે પોતાની એકદમ નજીકની, રાજ શ્યામાજી અને સખીઓ સાથેની આવે ને, એટલે રાજજીની શ્યામાજી અને સખીઓ સાથેની લીલા. પછી હક સિફાત એટલે ખૂબ ખુશાલીઓ, પશુ પક્ષીઓ અને જાનવરો સાથેની લીલા. અને હક હકીકત એટલે પરમધામમાં અષ્ટપ્રહરની જે લીલા થાય છે ને રાજ શ્યામાજી દ્વારા એ. અને હક નૂર એટલે શ્યામાજી નો આવે, આમ સખીઓ નો આવે, ફક્ત રાજજી સાથેની અક્ષરની લીલા છે ને, રાજજીની અક્ષર સાથેની લીલા. અને કરોડો બ્રહ્માંડ બનાવે ને મીટાવે. હવે રાજજી ચીદ સ્વરૂપે આખા પરમધામમાં ફેલાયેલા છે, વ્યાપ્ત છે ને, એટલે રાજજી આશિક છે. શ્યામાજી આનંદ સ્વરૂપે આખા પરમધામમાં ફેલાયેલા છે ને, એટલે એ આશિક છે. જેમ કોઈ ફેક્ટરીમાં મજૂર કામ કરતા હોય તો મજૂર ને એમ થાય અમે તો કમાઈ કમાઈને શેઠને દઈશું, પણ આ કામ છે એનો કોન્ટ્રાક્ટ કોણ લાવે? તો શેઠ કામ લાવે તો મજૂર કામ કરે છે ને. પણ મજૂર ને એમ હોય તો અમાર લીધે શેઠ નું ઘર હાલે હોય. એટલે આશિક એટલે પ્રેમ કરવા વાળી અને માસુક એટલે પ્રેમ પાત્ર. પણ પરમધામમાં સખીયું ને એવું છે કે અમે જ કરીશી બધું. રાજજી અને શ્યામાજી કાંઈ કરતા નથી. તો અહીંથી જ બધું શરૂ થાય ને. તો આવું જે પરમધામ છે એની સાક્ષીઓ ક્યાંય શ્લોકોમાં છે? શ્લોકોમ નથી. ક્યાં છે? ચિદાદિત્યમ કિશોરાંગમ પરે ધામિન વિરાજિતમ સ્વરૂપમ સચિદાનંદમ નિર્વિકારમ સનાતનમ રાધયા સહ શ્રી કૃષ્ણમ યુગલમ સિંહાસને સ્થિતમ પૂર્વોક્તમ રૂપ લાવણ્યમ દિવ્ય ભૂષા શૃગંબરમ. આ બધા શ્લોક છે ને, વારંવાર એનો અર્થ કરવાની મારી જરૂર પડશે. દર વર્ષે આલ્બમ આપણો છે ને, એ ફોટા કઈ મેં નવા નવા પાડીને અત્યારના લેટેસ્ટ નથી મૂક્યા. સમજાઈ ગયું ને? તો બ્રહ્મ વૈવસ્ત પુરાણમાં કે જે ચિદઘન સ્વરૂપ છે, કિશોર અંગવાળા છે, અને ક્યાં બિરાજમાન છે? પરમધામની અંદર. વિકાર રહિત છે, સનાતન છે, ત્યાં હંમેશા કાયમ જ રહેશે. અને રાધા સાથે શ્રી કૃષ્ણ યુગલ સ્વરૂપમાં સિંહાસન ઉપર પહેલેથી આ સંસાર નહોતો બન્યો ને ત્યારથી દિવ્ય આભૂષણ શોભા શિંગાર સાથે બિરાજમાન છે. એ હરદ્વારની અંદર શ્લોક પ્રાણનાથ જે મૂક્યો તો સામેવાળાને પ્રૂફ આપવા માટે કે અમે આનો જાપ કરી છીએ. અને પછી રામાનંદ સાગરની કૃષ્ણા સિરિયલ શરૂ થાય ને તો શાસ્ત્રોમાંથી શ્લોક લીધેલો છે ને. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વ ઉત્પત્ત્યાદ્વિહેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. જે સચ્ચિદાનંદમય સ્વરૂપ છે, વિશ્વની ઉત્પત્તિ અને પ્રલય માટે જે મુખ્ય જવાબદાર છે, 3 પ્રકારના તાપોનું જે નિવારણ કરવા વાળા છે, એવા કૃષ્ણને હું નમન કરું છું. અને મહાભારતમાં તો છે જ ને, એકોપી કૃષ્ણસ્ય કૃતઃ પ્રણામો દશાશ્વમેઘા વભૃતેન તુલ્ય દશાશ્વમેઘી પુનરેતિ જન્મ કૃષ્ણ પ્રણામી ન પુનર્ભવાય. એક વાર પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા અનાદિ અક્ષરાતીત સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણને પ્રણામ કરો એટલે 10 અશ્વમેઘ યજ્ઞ જેટલું ફળ મળે. અને 10 અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરનારને પાછું આવવું પડે, પણ આને એકવાર પ્રણામ કરો તો પાછું આવવું પડે. તો આ બધા શ્લોકોની સાક્ષી નથી, આ પરમધામમાં બિરાજમાન જે છે એના માટે. અને હવે આપણે આપણી ચોપાઈ લઈને સબ કોઈ કહે ખુદા એક હે દૂજા કહે ન કોઈ, કલામ અલ્લાહ કહે એક ખુદા દૂજા બરહક મોહમ્મદ સોય.
सो मोहम्मद कहे मैं उम्मत से मुझसे है उम्मत, मैं उम्मत बिना न पी सको हक हजूर शरबत। खुदा एक, मोहम्मद शायद, मसहूद है उम्मत, ये तीनों अरस अजीम में ये वाहिदत बीच हकीकत। ये उपले माए ने तीन कहे और चौथा नूर मकान, ये बातें मार्फत की सब मिल एक सुभान। आम तो તમે જુઓ ને તો બધા વાહિદતમાં તો એક જ છે, પણ હકીકતમાં નોખા નોખા। તો આ દુનિયામાં બધા એમ કહે છે ખુદા એક જ છે, ખુદા એટલે ખુદ આ, તો ખુદ કોણ આવે? આપણા ધણી જ આવે, બીજો કોઈ ન આવે ભાઈ, એ પોતે જ આવે, એને બીજું કોઈ કામ ધંધો નથી, આ જ આવશે ચર્ચામાં। ખુદા બીજા કોઈ છે નહીં। પરમાત્માના વચનો જે કુરાનમાં આવ્યા એ એમ કે છે ખુદા એક છે, પણ હા એના વખાણ કરવા વાળા, એ ના જ ગુણગાન ગાવા વાળા, એ માં જ રચ્યા પચ્યા રહેવા વાળા, એ માં જ ડૂબેલા રહેવા વાળા બીજા છે, એને કહેવાય મોહમ્મદ। તો મોહમ્મદ કોણ હોય? શ્યામા મહારાણી। અને ઈ મોહમ્મદ કહે છે કે બ્રહ્મ સૃષ્ટિને લીધે જ મારું અસ્તિત્વ છે અને મારે લીધે જ બ્રહ્મ સૃષ્ટિનું અસ્તિત્વ છે। અને જો બ્રહ્મ સૃષ્ટિ આ સંસારમાં ન આવે ને તો રાજજી મહારાજના ચરણોની નજીક જઈને હું રાજજી મહારાજ જે રૂપી જે રસ છે, જે શરબત છે ને, એ શરબત હું પી શકું નહીં, લીલા થાય જ નહીં, મારે સખ્યું ન આવે। તો જો ત્રણ થઈ ગયા કે નહીં? એક ખુદા, એની સાક્ષી આપવા વાળા મોહમ્મદ, એની ઉપર વિશ્વાસ કરવા વાળી બ્રહ્મ સૃષ્ટિ, આ ત્રણ કે ક્યાં છે? પરમધામમાં છે। વાહિદત છે, હકીકતની અંદર વાહિદત છે। આમ તમે જુઓ તો ત્રણેય એક છે ને હકીકતમાં જુઓ તો ત્રણેય જુદા, પણ આ એક ચોથાઈ છે। આ ચીદ અને આનંદ તો આવી ગયા, પણ સત ક્યાં બેઠું? આ તો ઉપરથી કીધા જ, હકીકતમાં ત્રણ। ચોથા નૂર મકાન, નૂર મકાન એટલે અક્ષરધામ, ત્યાં બેઠા છે। આ બધાને ભેગા કરો ને તો મારફતમાં જાવ ને તો આ બધા ભેગા થઈને આપણા સુભાન એક જ છે, થાય ને? એટલે કહેવાય છે કે સૂક્ષ્મ વય ઉન્મદ અંગે શોભા લેત કિશોર, બક્કા વય કબુ ના બદલે પ્રેમ સને ભર। જો સૂક્ષ્મ વય એટલે નાની ઉંમર છે ને, અમે નાની ઉંમર હોય એ બધા જ કુમળા લાગે ને, બાળક થી માંડી અમે બહુ યુવાન થઈ જાય 25 વર્ષના થાય ન સારા લાગે, એ 16 વર્ષના સુધી હોય, 12 થી 16 ત્યાં સુધી ગમે, બાળક એ વાલું લાગે ને, તો વય બહુ નાની છે અને કિશોર અવસ્થા છે। પરમધામમાં ઉંમર ક્યારેય બદલાતી નથી, પ્રેમ અને સ્નેહથી ભરપૂર છે। એટલે આપણે ભજનમાં ગાય કાનુડો કાળો કાળો, હવારમાં સાંભળો ને તો રૂવાડા ઉભા થઈ જાય, રસ પ્રેમ આવે ને તો। એ શબ્દમાં કઈ નવીનતા નથી, પણ એ આપણો આલ્બમ છે, એ આપણો ફોટો છે, કદાચ બીજાના આલ્બમમાં વયો ગયો છે એમાં જ કાઢીને આપણામાં રાધા છે ગોરી ગોરી, ખાલી આટલું સાંભળજો। છે એક નવલ કિશોર, છે એક નવલ કિશોરી, કાનુડો કાળો કાળો। આ સમજો, નવલ કિશોર અને નવલ કિશોરી, આટલા બધા પ્રૂફ આપ્યા પરમધામના, બીજા કેટલાક પ્રૂફ આપવા? આવું આપણું પરમધામ, આવો આપણો ધણી, આવા બધા આપણે ત્યાં સદા આનંદ લીલા લહેર જ કરતા હતા ને। અને કબીર સાહેબે સાક્ષી આપી છે ને, અક્ષર લોક કે ઉપર અક્ષરાતીત અનુપ, નીરખ હંસ કૌતૂહલ કરે, દર્શે યુગલ સ્વરૂપ। અક્ષર લોક થી ઉપર શું છે? અક્ષરાતીત ધામ છે કે નહીં? નીરખ હંસ કૌતૂહલ કરે, હંસ કોણ? હંસ કોણ? અહીંનો જીવ, ત્યાં બેઠો બેઠો જોવે ને દાંત કાઢે। રાજજીને કોણ જોવે? પ્રેમથી ભરપૂર, જોયા જ કરે, જોયા જ કરે। એને જોવામાં પછી ફરતા ફરતા કોનું ધાબુ વયું જાય એ નથી ખબર। અરે સખ્યું જોવે, બીજા કોણ જોવે? દર્શે યુગલ સ્વરૂપ, બધી સખ્યું એકી ટસે કોની સામું જોવે? રાજ શ્યામાજી સિવાય બીજું કોઈ દેખાય? અને ઓલા બે જ એવા છે કે એ બે નું ધ્યાન બીજે જવા જ નથી દેતા, રૂહે બે નિયાસથી। તમે અહીંયા ધ્યાન આપો, તમારે કઈ વિચારવાનું થતું જ નથી, બહુ વિચારશો તો રાતે નીંદર આવશે, એવું જ ને? પરમધામમાં જ છે। જા ઘર में अबला वसे सोई प्रेम का पूर, दास कबीरा यो कहे सोई घर हमसे दूर। चलते चलते पग थके नगर रहिया नव, लख बोले ने, लख नहीं बोलता, नव लख कोस बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा किने दे दोष। ये अक्षरधाम સુધી પહોંચેગા, જમનાજી વટીને રંગમોહનમાં પ્રવેશ કરી શક્યા નહીં। અને ત્યાં તો નારી નારી ને નારી જ વસે છે ને।
એ ઘર પ્રેમનું પૂર છે, એ ઘર મારાથી દૂર રહી ગયું. તો હવે આપણે શરૂ કરી આ પ્રગટવાણીની પહેલી ચોપાઈ જ આપણે બોલ્યા અબ, એવું ને. પછી આપણે આ મહાકારણ બીજું પ્રકરણ ચાલુ કર્યો તો કે અબ, અને આપણું રાસ ગ્રંથનું પહેલું પ્રકરણ બોલો ને તો કે હવે. અબ અને હવે એનો મતલબ શું થયો? આનો મતલબ શું થાય ખબર? આપણો જૂનો દોસ્તાર ક્યાંક ખોવાઈ ગયો બહાર વયો ગયો હોય, પછી વર્ષો પછી આપણને મળે અને પછી બે પેટ છૂટી વાતો કરે ને વાતો કરીને પછી કે હું યાર અહીંયા તું પહોંચી ગયો, હાલ ને હવે આપણે બે ઘરે જાય. તો એનો મતલબ શું થયો કે જે મિત્ર તમને મળ્યો ને એની સાથે પહેલાનો આપણો કોઈ સંબંધ છે અને છે. તો આ વિતક અને આ વાણી એ કોઈ મહેરાજ ઠાકુર કે કોઈ લક્ષ્મણ શેઠની તાકાત નથી. એમની અંદર બેસીને રાજજી મહારાજ જ આ વિતક અને વાણી કહી રહ્યા છે. બીજા કોઈ હોય તો નક્કી રાજજી મહારાજે આપણે કાંઈક ને કાંઈક કર્યું છે, નક્કી એની સાથે આપણો જૂનો કાંઈક સંબંધ હતો જ. હોય કે ન હોય? તો જ આ થયું હોય ને. તો અત્યાર સુધી આ સંસારમાં શું ચાલતું હતું? વ્યાવહારિક લીલા. વ્યાવહારિક લીલાને લીધે બિચારો જીવ શું કરતો? 14 લોકમાં ઉપર નીચે આટા માર્યા કરે અને સ્વર્ગ નરકના આવાગમનમાં જ ભટકા કરે. અને શાસ્ત્રોમાં શું તો વ્યાવહારિક કર્મકાંડની લીલાને જ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી હતી. પણ હવે લાલદાસની અંદર રાજજી બેઠા છે અને આ વિતકની રચના થઈ. અને શરૂ ક્યાંથી કર્યું? મૂલ મિલાવા. તો મૂલ મિલાવામાં આપણે કેવી રીતે બેઠા છે? આપણું મૂલ મિલાવા એક દિલી થઈને, કોઈ ઉપર નીચે નહીં. કેવી રીતે બેઠા છે? ગોળાકૃતમાં. રાજશ્યામાજી ભલે સિંહાસન ઉપર બેહાડ્યા, પણ સખીઓ ક્યાં બેઠી છે? એમાં કોઈ ઉપર નીચે છે? તો જો આપણા ગુરુ નહીં પણ આપણામાં તો સદગુરુ શબ્દ, સદગુરુ આપણા શ્યામા મહારાણી છે. આપણે એના અંગ છે. બધા કેવા બેઠા છે? બેઠા છે કે નહીં? એ રસના શ્યામા જી કી પિલાવત રસ રબકા. આ વાણી, આ વિતક, આ શ્યામાજીની જીભથી આ પ્રવાહિત થઈ રહ્યું છે. ન્યા કોઈ ઉપર નીચે કાંઈ ભેદભાવ છે? આ તમારી સામે અજય બેઠો છે, આ તમને બેહાડી દીધો. નકર વિતક તું પલોઠી વાળીને તમારી હારે નીચે કરી શકું અને કરાય. આ મજલિસ જે પન્નામ થાય છે એમાં જે ઓલા બોલવા વાળા છે એ ઉપર બેઠા હોય. તમે જોઈ છે મજલિસ? જોવાની નહીં, સાંભળી છે ઠેક. તો ન્યાય ઉપર બેઠા સ્વરૂપ સાહેબ હોય, એક બેઠા હોય, બાજુ બેઠા, બાકી બધી સખીઓ બેઠી હોય ને. આ સિસ્ટમ ક્યાંથી આવી? મૂલ મિલાવાની સિસ્ટમ છે. આ તો અહીંના પ્રોટોકોલ પ્રમાણે તમે મને ઉપર બેઠ. મારામાં કઈ તાકાત છે આ કહેવાની? આ વજૂદની કોઈ તાકાત છે? નહીં. આપણા સદગુરુ આની અંદર છે, શ્યામા મહારાણી છે. એના હૃદયની અંદર રાજજી બેઠા, એટલે ખુદ રાજજી શક્તિ આપે કે આપણે આપણા માધ્યમથી આપણે ચર્ચા કરી શકીએ. એટલે અંકુર ક્યાંનું છે? હળી મળીને એક સાથે એક દિલ્હી થઈને એક વિચાર થઈને બેહવું. સહુર એમને ન થાય, બાકી વાદ વિવાદ જ થાય, તર્ક વિતર્ક થાય. પેલા તો વિચાર એક થવો જોઈએ, તો પ્રેમ આવે, તો આનંદ આવે. તો એક જ વિચાર સાથે હળી મળીને બેસવું એ અંકુર ક્યાંનું છે? પરમધામનું મૂળ વિનામ. બાકી અહીંયા તો વાદ વિવાદ થાય. પણ હા, એક વિચાર સાથે માયાવી બધા વિચારો બહાર મૂકીને જો ભેગા થઈ શકતા હોય ને તો એ સતનો સંગ કરવાનો. જ્યાં સતનો સંગ થાય એટલે આપણા સંપ્રદાયમાં છે ને સતગુરુ છે, જે કાયમ જ્ઞાન આપે. દેવચંદ્રજીનું શરીર નથી, મહેરાજનું શરીર નથી, છત્રસાલનું શરીર નથી, પણ જે આનંદ એમણે ત્યારે આપ્યો હતો ને એ જ આનંદ અત્યારે આપણે લઈ રહ્યા છે. કારણ કે એ બધાની શક્તિ ક્યાં છે? આ વાણી અને આ વિતકની અંદર. એટલે સત્સંગમાં બેસો, સતનો સંગ કરવા બેસો ને, ન્યા પાછા એક દિલી આપણે થઈ છે. તો સૃષ્ટિ રચનાનું મુખ્ય કારણ છે પ્રેમ સંવાદ થવો, જેનાથી પ્રેરાઈને આપણા ધણીજીએ જગતની રચના કરી દીધી. રચના બહુ પહેલેથી નહીં થતી, પણ હવે જે થઈ ને એ કાંઈક અલગ છે કે નહીં? એટલે જે પણ કાર્ય થઈ રહ્યું છે એની પાછળ કાંઈક ને કાંઈક કારણ હોય જ. અને કારણનું પણ કારણ હોય એને શું કહેવાય? મહાકારણ. એટલે આ પ્રકરણનું નામ શું છે? મહાકારણ. કાલી કારણ નથી. એટલે હદ પાર બેહદ હે, બેહદ પાર અક્ષર, અક્ષર પાર વતન હે, જાગીએ ઇન ઘર. સર અક્ષર થી પરે એ અક્ષરધામ, એ સર અક્ષર થી પરે અક્ષરાતીત ધામ છે ને આપણું અક્ષરાતીત ધામ, રંગમોહન. અને વિચાર કરો, ઈશ્કની ભૂમિ અને સચ્ચિદાનંદ પૂર્ણ બ્રહ્મની લીલા ત્યાં થાય છે. એટલે સત, ચિદ અને આનંદ. સત એટલે શું થાય?
શાશ્વત, અખંડ. ચિદ એટલે ચેતન શક્તિનો ભંડાર, અને આનંદ તો છે જ. પણ ઘણાય અનંતય કે, ઘણાય અદ્વૈતય કે, ઘણાય અનંતા દ્વૈતય કે. તો રાજજી મહારાજના દિલની અંદર જે છે ને એ મારફત છે, એ પરમ સત્ય છુપાયેલું છે, એની પરમધામમાં કોઈને ખબર નથી. પણ રાજજી મહારાજના દિલની અંદર જે મારફત છે ને એ જ હકીકતના સ્વરૂપમાં અષ્ટપ્રહરની લીલા કરે છે. તો હકીકતના સ્વરૂપ કયો એટલે કોણ કોણ આવી જાય? રાજજી, શ્યામાજી, સખીઓ, પછી અક્ષર બ્રહ્મ, પછી લક્ષ્મીજી અને 25 પક્ષ. આ જેટલું આપણે જોઈશું ને એ બધું હકીકતની જ લીલા છે. અને આવી સરસ મજાની હકીકતની લીલા થતી રહી અષ્ટપ્રહરની. અને એ અષ્ટપ્રહરની લીલા અંતર્ગત એક દિવસ બપોર પછી રાજ શ્યામાજી અને સખીઓ કુંજ નિકુંજ વનની અંદર પહોંચી ગયા કે નહીં? બપોર પછી લીલા વિહાર કરતા કરતા અને ઘણી બધી રામતો રમે. દોડની રામત રમે, આંખ મીચામણીની રમે. એમાં દોડની રામત શરૂ કરી. રાજજી થોડાક આગળ નીકળી ગયા, શ્યામાજી એની પાછળ. આમ હાથ તો હાથમાં ન આવે એટલે જામો હાથમાં આવ્યો ને ખેંચો એવી રીતે કે રાજજી મહારાજ પડી ગયા. ઈ તો પડી ગયા પણ જામો મૂકો ન હોય એટલે ખેંચાણ કોને લાગે? શ્યામાજીને લાગે. એટલે શ્યામા મહારાણી પણ એની ઉપર પડી ગયા કે નહીં? પણ શ્યામાજી અને સખીઓની તો એક દિલ્હી છે ને, એટલે બીજી બધી સખીઓને એવો અનુભવ થયો કે જાણે અમે બધું ધણીજી ઉપર જ પડી છે ને બધી એટલી આનંદ કિલોલ અને હસવા લાગી. વિચાર કરો રાજજીને કેવો મુંજારો થયો હોય, બધું પડે એવો અનુભવ થાય તો એ ડટાઈ ન જાય, એ દબાઈ ન જાય. હવે એને મુંજારો થયો તો એ આપણને મુંજારો દેવડાવે કે નહીં? તો એને મુંજારાનો બદલો લીધો ના રે. સખીઓ આનંદિત થઈને તો રાજજીને દિલમાં એવું થયું કે હજી આનથી નહીં વધારે આનંદ મારી સખીઓને આપું. મને ભલે દાબી દીધો મારા શરીર ઉપર, પણ હવે મારા દિલમાં આવીને મને દાબી દે ને એવું કઈક કરું. આ સમજાય છે? મારા દિલમાં ભલે ને એન્ટ્રી કરો, મારા શરીર ઉપર તો આવ્યા, પણ ઈશ્ક અને સાહેબીનો આને અનુભવ કરાવવો પડશે. એટલે ચોપાય છે तब हक के दिल में उपजिया मैं देखाऊं अपना शीशक और देखाऊं साहिबी रूहे जानत नहीं मुतलक एक पातशाही अरस की और वाहिदत का ईशक सो देखलावने रूह को पहले दिल में लिया हक. હું ચોપાયું બોલું છું એમાં તમે સમજી જાવ છો ને, મારા પાસે ટાઈમ નથી એનું ભાષાંતર કરવાનું. हक कहे मेरी साहेबी और मेरा ईशक हादी रूहों को अरस में ये शुद्ध नहीं मुतलक. श्यामाजी અને સખીઓને ઈશક અને સાહેબીની કિંમત નથી ક્યાં? પરમધામની અંદર. એટલે આ બધું દેખાડવાનું છે. એટલે રાજજી મહારાજે દિલમાં લીધું કે મારી સખીઓ અને શ્યામાજીને હું એની ઓળખાણ બરાબર કરાવી આપું કે તમારા જે સ્વરૂપ છે ને એ મારા જ સ્વરૂપ છે. તમે મારા જ અંગ સ્વરૂપો છો અને તમારી અંદર જે પ્રેમ ને ઈશક છે ને એ મારા તરફથી જ આવે છે. તો આ જ આપણે નક્કી અત્યારે કરવાનું કે સૃષ્ટિ રચનાનું મુખ્ય કારણ આ પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માએ પોતાના દિલમાં લીધેલી ઈચ્છા જ છે. બીજું કઈ છે? તો હવે ખેંચવા વાળામાં પ્રેમ વધારે હોય કે ખેંચીને જે જાય એનામાં પ્રેમ વધારે હોય? આપણને ખેંચે કોણ? તો ખેંચવાળામાં પ્રેમ વધારે. પણ જોજો રાજજી ધનીભૂત સ્વરૂપ છે અને સખીઓ દ્રવીભૂત સ્વરૂપ છે. જેમાં આપણે આ બ્રહ્માંડમાં જાવ ને તો તારલિયા ભલે બધાય દેખાય, પણ બ્લેક હોલ હોય ને, બ્લેક હોલ અનંત ઘનતા ધરાવતો બિંદુવત પદાર્થ કોઈને દેખાય નહીં. એ તારો પાકી ગયો હોય અને બહુ શક્તિ હોય, દેખાય નહીં, પણ આજુબાજુ કોઈ તારલિયા આટા મારતા હોય ને એને ખેંચી લે. આપણા રાજજી એવા સખીઓને ખેંચી લે બસ દેખાય. હા, આ સમજવા જેવું છે. એટલે એ કૃષ્ણ પક્ષની ત્રીજની રોજ એક સરસ મજાની પછી રામતનું આયોજન કર્યું. હું કામ? રાજજી મહારાજે બધો પ્લાન લઈ લીધો, ડાયરેક્ટરે પૂરેપૂરી સ્ક્રિપ્ટ પોતાના દિલમાં લઈ લીધી, નક્કી કરી લીધું કે મારી જે આ સખીઓ અને શ્યામાજી છે ને એને મારે દુઃખરૂપી બ્રહ્માંડ બતાવવો છે. એ માયાવી સંસાર દેખાડીને પછી પાછા એને જાગૃત કરવાના, પાછા એને જગાડીને પરમધામમાં લાવવા માટે 3 ને જવાબદારી સોંપવી છે. કોને કોને? શ્યામાજીને, સુંદરબાઈને અને ઇન્દ્રાવતી. જો આ બધા નામ આપણા કાલમાં બ્રહ્માંડ પ્રમાણે છો, ન્યા કાંઈ નથી.
ત્યાં શબ્દ નથી અને ત્યાં નામ નથી, એટલે શબ્દાતીત કહેવાય. પણ આપણે બધા આ બ્રહ્માંડમાં આવ્યા ને, આ બ્રહ્માંડ શબ્દથી ચાલે ને, એટલે રાજી મહારાજે આપણને સમજવા માટે બધા નામ લીધા. હવે રામત તો આંખ મીચામણીની છે, પણ શરત સાથે રામત રમવાની, કે જેની આંખે પટ્ટી બાંધવામાં આવે એમ. એને શું કરવાનું? દાવ દેવાનું ને. પછી જેને પકડે એનું નામ દેવાનું ને. સાચું નામ દીધું વાંધો નહીં, પણ પકડે બીજાને અને નામ બીજાનું આપે કરવાનું શું? શરત તો જુઓ તમે, કે પકડે એનું ઓરિજિનલ નામ ન દે અને બીજાનું નામ દે, તો જેનું નામ દીધું છે ને એને રાજજીના વાઘા વસ્ત્ર શિંગાર પહેરીને રાજજીના સિંહાસન ઉપર બેસવાનું, અને રાજ્યે એના વાઘા વસ્ત્ર શિંગાર પહેરીને બધી સખીઓની વચ્ચે નૃત્ય કરવાનું, આનંદ આપવાનો. આવું ને. હવે રમત શરૂ થાય તો સૌથી પેલો દાવ કોણે આપ્યો? દાવ કોણે આપ્યો? એમ રાજજી મહારાજ દાવ આપે. રાજજી મહારાજ ને પટ્ટી બાંધી શ્યામા મહારાણીએ, પછી રાજજી મહારાજ ને ગોળ ગોળ ફેરવ્યા અને સખીઓ જુદી જુદી જગ્યાએ જઈને સંતાઈ ગઈ. થોડીક વારમાં રાજજી મહારાજ દાવ આપતા 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 પૈકડા કોકને, શ્યામા મહારાણી પકડા, અને સખીઓ જોરથી બોલી, નામ આપો, નામ આપો. તો ઈ કે કોણ? ઠકુરાણીજી છે. તો સાચું પડ્યું ને, તો શરત નું પાલન થાય ના રે. તો દાવ કોનો આવ્યો? એટલે ઇન્દ્રાવતી કે તમારા બદલે હું દાવ આપ દઉં. તો શ્યામા મહારાણી કે કેમ, મને રમતા નથી આવડતું? હારું, આ ઝઘડો આયા કરી કેવી મજા આવે? કેમ તમને ચોપાઈ આવડે, મને કેમ નો આવડે? તમે કઈ ટીલું લઈને આવ્યા છો એવું આમાં કેમ નથી બોલતા? આ સંસારમાં બધાયથી આગળ જવા માટે આપણે ખબર બધી મહેનત કરી, તને તું બતાવી જ દઉં, પણ આમાં નથી બતાવું, કારણ કે આ શું છે? ફોર્માલિટી છે ને, વિશ્વાસ નથી. એટલે જો શ્યામા મહારાણી કે મને આવડે છો રમતા, અને રમવામાં ભલે હું ઠકુરાણી લઈ તમતાર હું તો દાવ આપીશ, હું તમારી જેવી જ છું. રમવામાં કઈ શરમ હોય ને, એટલે મને દાવ આપવા દો. એટલે આંખે પટ્ટી બાંધી શ્યામાજીને ગોળ ગોળ ફેરવવામાં આવ્યા. બધી સખીઓ પાછી સંતાઈ ગઈ. શ્યામાજી ગોતવા નીકળ્યા, એને કોકને પકડ્યા, રાજજીને પકડ્યા. સખીઓ કે નામ આપો, કે આપણા ધણીજી છે, પિયુજી છે. તો હાસું પડ્યું કે શરતનું પાલન તો આમાં થતું જ નથી, કઈક નવીન થાય તો મજા આવે. એટલે રાજજી મહારાજને દાવ આવ્યો કે નહીં પાછો એની ઉપર. હવે એને પટ્ટી બાંધીને પાછા ગોળ ગોળ ફેરવે, સખીઓ હંતાઈ ગઈ. અને થોડીક વાર પછી ગોતતા ગોતતા પકડા સુંદરબાઈને, પણ નામ આપ્યું ઇન્દ્રાવતી. અને આટલું ખાલી બોલ્યા ને સુંદરબાઈ બદલે ઇન્દ્રાવતી, તા તો હર્ષો ઉલ્લાસ સાથે બધી સખીઓ કૂદી પડી અને તરત જ કીધું, હાલો 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 ઇન્દ્રાવતી, તમે ધણીજીના વાઘા વસ્ત્ર શિંગાર પહેરીને એના સિંહાસને બેસો, અને રાજજી મહારાજ તમે ઇન્દ્રાવતીના વાઘા વસ્ત્ર શિંગાર પહેરીને હાલો નૃત્ય કરો, અમને આનંદ આપો. તો ઇન્દ્રાવતી કે ના આવો, મારાથી એમ બેહાય કે અહીંયા નો બેહોત કાંઈ નહીં, મનમાં આવો. ત્યાં થોડું અત્યારે ખોલી દેવાય બધું સિક્રેટ, પણ ઈ કે હું જ્યાં લઈ જવાનો છું ને ત્યાં તો હું હાથ પકડીને તમને બેહાડીશ, ત્યાં તો તમારે બેહવું જ પડશે. એટલે જુઓ, હજી તો મોસાકની રાત્રિ બનશે, એના 3 ટુકડા થાહે, પછી મોકલશે. પણ ડાયરેક્ટરે તો લઈ લીધું કે નહીં. પણ આ કૃષ્ણ પક્ષની ત્રીજની આંખ મીચામણીની રામત પછી બીજા 28 દિવસ વયા ગયા, અને કૃષ્ણ પક્ષ પાછો આવે અને એની એકમ આવે, ત્યાં સુધીમાં 28 દિવસમાં આ સંવાદ કરાવવા વાળા કોણ? પ્રેમનો, ઈશ્કનો રબત કરાવવા વાળા કોણ? જેની આપણે શરૂઆતમાં ચોપાઈ બોલ્યા, બધી રાજજી છે. બહુ જબરજસ્ત પ્રેમ સંવાદ થયો. અને રાજજી મહારાજ તો અહીંથી શરૂઆત કરે કે આશિક મેરા નામ રૂ અલ્લાહ, આશિક મેરા નામ, ઈશક મેરા રૂહન સો, મેરા ઉમ્મત में આરામ. હે શ્યામાજી, હે સખીઓ, હું જ તમારો આશિક છું. મારો ઈશક તમારી પ્રત્યે છે, મારે બીજું કોઈ કામ છે જ નહીં, હું કઈ બીજું વિચારતો જ નથી. તમે તો સવારથી ઉઠીને સાંજે કેટલું કામ કરો છો, હું તો ઈ નથી કરતો. હું તમારા જ વિચારોમાં ખોવાયેલો રહું છું, અને તમે આનંદમાં, એટલે મને જ આરામ મળે. તો પરમધામમાં જુઓ તો ખરા, રાજ્યની અંદર એક જ વિચાર છે કે નિસ દિન, હર હંમેશ, હર પલ, હર ક્ષણ મારી સખીઓને અપરંપાર લાડ કરાવ્યા જ કરું, લડાવ્યા જ કરું, લડાવ્યા જ કરું. અને આવા તો અનેકો વિચાર આવે છે રાજજી મહારાજના દિલમાં કે આજે હું કરું કે મારી સખીઓને ગઈકાલ કરતા આજ વધારે આનંદ મળે. અરે 2 કલાક પહેલા જે આનંદ મળતો હતો એની કરતા વિશેષ કંઈક આનંદ મળે. હવે આવી પરિસ્થિતિ હોય અને સખીઓ સામેથી એમ કે રાજજી, અમારો પ્રેમ તમારા કરતા
મોટો છે. અમારા જેવો પ્રેમી આ પરમધામમાં બીજું કોઈ છે નહીં. હજી તો એટલું બોલી તા શ્યામાજી કે નહીં, મારા ધણીને સૌથી વધારે પ્રેમ તો હું જ કરું છું. એને તો કરું જ છું, પણ તમે બધું મને બહુ વાલી છો એટલે તમને હું પ્રેમ કરું છું. એટલે આખા પરમધામમાં મારો પ્રેમ બધાયથી ઊંચો. રાજજી શું કીધું? ધણીજીએ શું કીધું? અરે બ્રહ્માત્માઓ, તમને ખબર નથી કે તમે બધા મારા જ અંગ સ્વરૂપો છો? હું તમને જેટલો ઈશ્ક કરું છું ને એટલો ઈશ્ક બીજા કોઈ તમને કરી શકે નહીં. પણ આ વાતની જાણ આ પરમધામમાં તમને કઈ રીતે ખબર પડશે? અરે સખિયું, અરે શ્યામાજી, થોડોક તો વિચાર કરો. તો જો એક સમયે આવો જબરજસ્ત સંવાદ આ ત્રણેય વચ્ચે થયો. કોણ ત્રણ? પણ જયારે રાજ્ય આવું કીધું ને કે તમારા બે કરતા મારો ઈશ્ક મોટો, ત્યારે શ્યામાજી અને સખ્યુને શંકા ઉત્પન્ન થઈ. હવે સમજવાનું છે, થોડુંક અષ્ટપ્રહર લઈ અને પછી આગળ જાય ને. સવાર કેટલા વાગે ઉઠે? જો એ મારફતમાં ભૈયા ગયા. ઈ કે ના, એ ઉઠે તો 6 વાગે. 6 વાગે નો ઉઠે, એ મારફતમાં છે, હકીકતમાં નથી. સારું હો. હા, એમ બહુ ઊંડાણમાં જાવ તો એમ કે રાજજી મહારાજ ઉઠે તો સવાર પડે, એ ઉઠે તો 6 વાગે, એ મારફતમાં છે. પણ આપણે હકીકતમાં કાલમાયા બ્રહ્માંડ પ્રમાણે લઈ કે જેમ આપણે આપણી અહીંની દિનચર્યા છે એ પ્રમાણે ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે લઈ તો કેટલા વાગે જાગે રાજ શ્યામાજીને સખ્યું? 5:15. જો આમાં બધી સેવા પૂજા બધી ચોપાઈ હોય, બધું લેવાય નહીં. રણકી ઉનિદી શ્યામા પીયુ પાસે આયા ને પ્રીતમ પાસે આયા ને એ બધું વર્ણન કરવા બેસો ને તો વિતક શરૂ થાહે નહીં. આપણે ટૂંકમાં લઈ 5 મિનિટમાં. કેટલા વાગે? ઘણા એમ કે 5:15. હાલો હાલો 6 વાગે ઉઠે, દિવસ શરૂ થાય ને દિવસનો પ્રહર. 6 વાગે ઉઠ્યા. ક્યાં ઉઠ્યા? 5મા માળે, 3જા માળે, 7મા માળે? 5મા માળે. 5મા માળે એ ભોમનું નામ શું? એની વિશેષતા શું? રંગ પરવાલી મંદિર, એમ જ ને? ત્યાં ઉઠ્યા. પછી આવ્યા ક્યાં? હવે જો એ વર્ણન કરવા જાય ને સવારના પોરનું તો ત્રીજી ભોમકી જો પડસાલી આખું સમજાવવું પડે કે નહીં? આપણી પાસે ટાઈમ નથી ને. ત્રીજી ભોમમાં આવ્યા તા તો પશુ પક્ષીઓ તૈયાર હોય. ક્યાં? હા, શું કરવા? પશુ પક્ષીઓ કે મુજરે લેવે, એટલે જુઓ નૃત્ય કરે, સંગીતના સાધનો વગાડે, ગમે એ રીતે એવી એક્ટિંગ કરે કે રાજજી મહારાજને આનંદ આવે. પણ જોજો ત્રીજી ભોમમાં આવે ને પડસાલમાં ઉભા રહે, આખા પરમધામને રાજજી જોવે. વન સિંચન અમૃત અઘાત. ઓહો, રાજજી મહારાજની અંદર જ ઈશ્ક છે, એમની આંખોમાં ઈશ્ક છે. જુઓ, અમૃત ભરેલું છે. આખા પરમધામને આમ જોવે ને ત્યારે આખું પરમધામ બેઠું થાય. પરમધામ તો બેઠું થાય, પણ આ પશુ પક્ષીઓ પહોંચી ગયા હોય ને એટલે પોતાની અમીરસથી, પોતાની રસ ભરેલી નજરથી બધાને સુખ પ્રદાન કરે. એકને ઈશ્ક પ્રદાન કરે, સિંચન કરે. અને પછી શું થાય? પડસાલમાં 4 સખીઓ રાજ્યનો શિંગાર કરાવે. અને પછી શ્યામાજીને કયા મંદિરમાં કરાવે? ત્યાં કોઈ બીજું મંદિર છે? નીલા પીલા મંદિર એવું કઈ છે? તો એ મંદિરમાં કરાવે ને. શ્યામાજીને શિંગાર 4 સખીઓ ક્યાં કરાવે? જો આ બધું આપણે સેવા પૂજામાં બોલી છે. બહુ જો ઊંડાણમાં જાય ને તો ખબર પડે. હું તમને મારી હકીકત કહી દઉં કે મને આ સુધી દઈશ જ નહોતી. આજે ઊંડાણમાં વાંચતો હતો ને ત્યારે દઈશ હુઈ જી કે આ કેટલા વાગે ક્યાં ક્યાં હું થાય છે ને. 12 વગાડ્યા ને એમાં 6 થી 12 તાત મને પરસેવો વળી ગયો કે આ પ્રૂફ ગોતું ક્યાંથી? તો 6 વાગે પશુ પક્ષીઓને મુજરાન કરે ને પછી આ 4 સખીઓ રાજ્યને શિંગાર કરાવે પડસાલમાં. પછી નીલા પીલા મંદિરમાં 4 સખીઓ કોને શિંગાર કરાવે? શ્યામાજીને શિંગાર કરાવે. પછી સખીઓ એકબીજાને શિંગાર કરાવે. પછી શ્યામાજીને સખીઓ આવે. પછી પડસાલમાં રાજ્ય ઉભા હોય ને તો 3 દાદર છે, 3 પગથિયા. એમાં રાજજી મહારાજ ઉપરથી 1 પગથિયું ઉતરે, શ્યામાજી નીચેથી 1 પગથિયું ચડે, એટલે વચ્ચેના પગથિયામાં 2 મળે. અને પછી નખથી લઈને મસ્તક સુધી રાજજી મહારાજ છે ને એ શ્યામાજીને નિહાળે. અને પછી શ્યામાજી પણ રાજજીને જોવે. પછી પાગ પહેરાવે ને. પછી માંગમાં શું પૂરે? શ્યામાજીની માંગમાં
એની માંગ ભરે ને તો બધી સખીને એમ થાય કે મારી માંગ એ ભરી, મને સિંદૂર એ નિશાની કરી, એવું થાય ને. આ એક દિલ્હી છે, એ વાહેદત છે, એ ઇશ્ક છે, એ કેવો આનંદ. પછી રાજ શ્યામાજી સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન થાય અને એમની આજ્ઞાથી બાલ ભોગ તૈયાર થાય અને એ બાલ ભોગ આરોગે તો 7:30 વાગે, 6 થી 7:30. એટલે આપણે બધા બોલી ઈત 4 ઘડી લો રાજ બેઠે, મેવા મીઠાઈ આરોગ કે ઉઠે. એવું જ ને, 4 ઘડી એટલે કેટલા, 1.5 કલાક નો થાય? 6 થી 7:30 થયા કે નહીં? હવે 7:30 શું થાય? 7:30 થી 9, 7:30 થી 9 શું થાય? જો પશુ પક્ષીઓની બધા ચાલ્યા ગયા છે, ચાંદની ચોક ખાલી છે એક વ્યક્તિ માટે. આવશે ને, એ માટે ખાલી રાખવું પડે. પણ 7:30 થી 9 આ રંગમોલમાં શું થાય? હા, એ સાચું છે. આ આપણે કહીએ ને દાહિની તરફ દુજાજો મંદિર, આય બેઠે તાકે અંદર, એ આખું વાંચજો. સૈયા એક નીચે, એક પેઠે, એક આવે ઉઠે, એક બેઠે, એ બધું આવશે, એ બધું એમાં છે. પણ જો નવરંગબાઈ નું જૂથ ન્યાન નૃત્ય કરવામાં છે, એ ધણીજીને રીઝવી રહ્યા છે. લાડબાઈ નું જૂથ રસોઈ બનાવવા માટે છે. અને એક હરખબાઈ નું જૂથ છે ને, એ સખીઓને લઈને ક્યાં ગયું? તો કે વનની અંદર શાક પાન મેવા તરકારી બધું લેવા તો ગયું, પણ એ 8-1.5 કલાક કરશે હું ન્યાય? એ ન્યા રામત કરે એ વનોમાં, અને પશુ પક્ષીઓ જાનવરો સાથે એને રામત કરીને લીલા કરીને પછી બધું આવે પાછી. એટલે આ જે 1.5 કલાક છે ને 7:30 થી 9, એની માટે ભોગ છે. સખિયા કેતિક વન में જાવે, શાક પાન મેવા સબ લે, ઘડી 4 ખેલ તીર્થ કરે, દિન પહોર ચડતે આવે ઘરે. ઈ 9 વાગ્યાની વાત છે, પણ ઈ 9 વાગે આવે ને ઈ પેલા અક્ષરબ્રહ્મ આવી જાય. પણ અક્ષરબ્રહ્મ એક્ઝેક્ટ 9 માં થોડીક વાર હોય ને. આજ મેં એક સુંદર સાથને પૂછ્યું, એક્ઝેક્ટ કયો ને મને? ઈ કે 8:45 થી 9 ની વચ્ચે તમે કહી દેજો. આપણે 9 નું જ રાખવી ને. કા અહીં આપણે ધંધે કેટલા વાગે જાય? પેલા વેલા જતા, હવે 8:30 9 હોય ને. ટ્રાફિક કેટલી હોય? કા પણ હાલો 9 નું રાખીને. પણ જો આ બધું હાઈરે થાય છે, તમે જોજો નવરંગબાઈ નું નૃત્ય થાય છે, પછી અમુક સખીઓ શાક પાન મેવા એ બધું લેવા ગઈ છે, લાડબાઈ રસોઈમાં છે, આ બધું સાથે. અને અક્ષરબ્રહ્મ 9 વાગ્યાની આજુબાજુ દર્શન કરવા આવે છે. આવે ને, इन समय भगवान जी ईद दर्शन को है आवे, नित जरो के सामी नजर करे, प्रणाम करके पीछे फिरे. ईद और न दूजा कोई स्वरूप एक है लीला है ने. कोटिन ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे, એ બધું છે ને. ભગવાનજી ખેલત બાલ ચરિત્ર આ બધું આવે, એ બધું અત્યારે થાય. પણ આપણે જ્યારે સત ને આનંદ એકબીજાને ટ્રાન્સફર કરાવશે ને, એ ચર્ચા કાંઈ લાવશે. અત્યારે ખાલી આટલું લ્યો ને, કેટલા વાગે કોણ આવે. હવે આગળ જાય, આ થઈ ગયું ને. હવે આગળ 9 થી 10:30 માં શું કરતા હશે? તો ઓલિયોજી ગઈ છે ને શાક પાન મેવા તરકારી લેવા, એ પાસ્યું આવી. તો શાકભાજી સુધારવા વાળી કોણ હશે? ઈવડી યુજ કે બધું બીજું? અરે બધું કયો નહીં, એમાં શું વાંધો? જો હવે 9 થી 10:30 માં શું થાય? કોક આવીને રાજશ્યામાજી સાથે વાતો કરે, કોક પાનના બીડા વાળે, કોક ફૂલહાર બનાવે, અને કોક આ શાક પાન મેવા છે ને તરકારી એ સુધારે બધું કરે કે નહીં? આમાં છે ને આવડે, તમને આવડશે, જોજો. એ આપણે બોલી છે. 1.5 પહોર ચડતે દિન બીડી વાલી સૈયા સબન. 1.5 પહોર એટલે 1.5 પહોર. 1.5 એટલે તો સવારનો 6 થી 9 તો પૂરો થઈ ગયો કે નહીં? 1.5 એટલે બીજો જે પ્રહર સારું થયો ને, એ અડધો પૂરો થઈ ગયો. એટલે 9 થી 10:30 શું થયું? बीड़ियों की छाप लेकर घरी पलंग तले चौकी ऊपर, श्री राज बैठा बाता करे, श्री श्यामा जी चित धरे, सैया अरस परस करे हास, लेवे धनी जी को विविध विलास. घड़ी 2 एक तापर भय, लाडबाई आई यो कही, धनी जी की आज्ञा पाऊं तो या समय रसोई ले आऊं. तमने पूछूं छुं लावू? तो 9 થી 10:30 શું થયું? કોઈ વાતો કરે, કોઈ ફૂલહાર બનાવે, કોઈ પાનના બીડા વાળે, તો કોઈ શાક તરકારી સુધારે છે. પછી હજી એમાં બીજી 2 ઘડી ગઈ, એટલે 10:30 માં 2 ઘડી એટલે 45 મિનિટ. એટલે 11:15 વાગ્યા ને ત્યારે લાડબાઈએ કીધું બધું તૈયાર છે, તમે કયો લાવો? એ કે લાવો. અને પછી કઈ રીતે લાવે છે એ તમને ખબર છે ને? એકલે ચલી શાક કટોરી તાપે છે, એ બધું છે કે નહીં? પછી 1.5 કલાક જમશે ને, એવું ને? એ કે જમણવાર પૂરો થયો ને તો દિવસના 2 પ્રહર પૂરા
થઈ ગયા તા, થઈ ગયા કે નહીં? તો હવે આપણને મને અહીંયા સુધી જ પરસેવો વેળો તો ગોઠવવામાં. હવે થાવ હરું સુઈ જવાનું. 12 થી 3 શું થાય? 12 થી 3 રાજશ્યામાજી પોઢે ને. સખ્યું ક્યાં જાય? બધે જ જાય છે. એ પરિક્રમાનું 3જું પ્રકરણ તમે વાંચો ને એટલે ક્યાં ક્યાં જાય છે ને કેવો આનંદ લે ને બધું. પણ જેવા 3 વાગે ને એટલે જૂથ પાછું ક્યાં આવી જાય? 3જી ભોમમાં. અને સુખપાલ તૈયાર જ હોય. તો શુક્લ પક્ષ હોય ને તો આઘા ફરવા જાય, અને કૃષ્ણ પક્ષ હોય ને તો રંગમહોલની નજીકના સ્થળો છે ને ત્યાં જ ફરવા જાય. પણ ક્યાં સુધી ફરે? ક્યાં સુધી રામતું કરે? અને ઘરે પાછા આવવા નામ જ ન લે. જેમ આપણા છોકરા સ્કૂલેથી આવે ને પછી બપોર રમવા જાય તો 5 સવા 5 સુધી રમે ને એવું. પછી એની મમ્મી કે એ ક્યાં છો? હવે ઘરે આવેલ હાથ પગ ધો એમ. એવું નથી ને. તો સવા 5 સુધી તમે ચોપાયું જોજો છે. 2 ઘડી દિવસ બાકી રહીને ત્યાં સુધી ફરે. પછી તમને ખબર છે 1 ઘડી ઝીલણા અને 1 ઘડી સીણગા. તો દિવસ પૂરો થઈ ગયો કે નહીં? પણ હા, શુક્લ પક્ષમાં અજવાળું બહુ હોય ને તો બહાર ફરવા ગયા ને તો ઘરે આવે ને એમ કે આમ બહાર જમીને આવશું હોટલમાં. એટલે ઘરે જઈને બનાવવું નથી. ક્યાં અંધારું છે? સ્ટ્રીટ લાઇટ હશે જ. મોડા જાહું તો ભોગી જાવ. એટલે સમજો, શુક્લ પક્ષના દિવસોમાં બહાર ગયા હોય ને તો એ વનોમાં અને ઉપવનોમાં જઈને ત્યાં જ ભોજન કરી લે અને નૃત્યનો બધો લાભ ક્યાં ઉઠાવી લે? ન્યાજ. અને 9 વાગે સીધા આવે સુખપાલ એની જગ્યાએ, અને આ બધું રંગપરવાલી મંદિરમાં ને એની જગ્યાએ વહી જાય. પણ કૃષ્ણ પક્ષના દિવસો હોય તો 6 વાગે ઘરે આવી જાય. પહેલી ભોમમાં રસોઈમાં ભોજન કરે અને પછી ચોથી ભોમમાં જાય 9 વાગ્યા સુધી નવરંગબાઈનું નૃત્ય છે એનો લાભ લે. પણ ઘણા એવું કહે છે કે શુક્લ પક્ષ હોય, અજવાળિયાના દિવસ હોય તો પૂનમને દિવસે ઘણીવાર 6 થી 9 ને 9 થી 12 નહીં, રંગમોલની ચાંદની છે એમાંય જાય. અને 14 હોય અજવાળિયાની તો ટાપુ મોલ છે ને, હોચકોસ તળાવ, એમાંય જઈ શકે. તો આ છે અષ્ટ પ્રહર. અને હવે આપણે સમજવાનું છે, જે આપણે આવતીકાલે ચર્ચામાં લઈશું, કે સખ્યું અને શ્યામાજી તો પોતાની જાતને આશિક સાબિત કરે છે, પણ રાજજી આશિક સાબિત કરી શકતા નથી. બીજી વાત કે સખ્યું અને અક્ષર એ બંને એકબીજાને કોઈ દી જોયા જ નથી. તો એકબીજાની લીલા જોવાની ઈચ્છા કઈ રીતે થઈ? આ જે બધી ચર્ચા છે ને એ આપણે આવતીકાલે કરશું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. ચાલો, અંગ ઉત્કંઠા મોહે કરના એ સતવાણી લેવું જો ઇनको इन सार में सो में निर्णय ए सुख देवो तो में अंगना जब ए सुख अंग में तब छूट जाए आव्यो आनंद सी अक्षरातीत मोहे दिल में ऐसा ए जो खेल देखा तो क्या देखी हम जो इनको न करे अब अक्षर के पार में सकल आउद प्रेम की सैन्या कंठ अक्षरा अब बानी निज स्वरूप की सब संयोग को पीछे अक्षर तारे केवू होय ते लाभ लेवो होय ते तारतम करे छे 1000 वार कहूं माया शू करजे फोकट फेरो में धणीना चरणे एवो नहीं लादे जो चूक्यो आणे तो कपाड़ में लागशे संसार में नहीं कांई श्री धाम धणी गुण पोताना पगले मां मूके तारो तारा जीव ने प्रेम तू जेम सौ कोई कहे तूने 3 ज मिनिट गाता था है હવે પછીનું છે ને પણ ડબલ વાર રિપીટ નહીં કરવાનું નિરાયતે प्रात भयो तुम जागो साथ जी धनी बुलावन आय रे रास किताब रस की प्याला रास किताब रस की प्याला रहे से रंग खेलाय रे प्रात भयो तुम जागो साथ जी प्रकाश किताब प्रकाश कियो दिल आत्म फजर कराय रे
બારે માસ સટ સ્વાદ વિચારો, બારે માસ સટ સ્વાદ વિચારો, તાપર કલશ ધરાય રે, પ્રાત ભયો તુમ જાગો સાથજી। सनंद किताब कुरान की बानी, श्रुति साख पुराय रे, शास्त्र पुराण किरंतन बानी, शास्त्र पुराण किरंतन बानी, वेद की साख देवाय रे, प्रात भयो तुम जागो साथजी। खुलासा किताब खोले निज आत्म, वेद कते बल खाय रे, किताब खिलवत गेव की बानी, किताब खिलवत गेव की बानी, ईस करब्द कराय रे, प्रात भयो तुम जागो साथजी। परिक्रमा किताब पक्ष 25 की, सूरत ध्यान लगाय रे, 8 सागर 8 पहोर की, 8 सागर 8 पहोर की, स्वरूप ध्यान दृढ़ाय रे, प्रात भयो तुम जागो साथजी। सिंगार किताब सिंगार की शोभा, जुगल स्वरूप सुख दाय रे, सिंधी किताब विरह निविरकीन हो, सिंधी किताब विरह निविरकीनो, आशिक मासुक झगड़ाय रे, प्रात भयो तुम जागो साथजी। मार्फत सागर खुले निज वतनी, आत्मा जीव जगाय रे, कयामत नामा कयामत कियो दिल, कयामत नामा कयामत कियो दिल, गिनती शरत मिलाय रे, प्रात भयो तुम जागो साथजी। पाए पदारथ खुले निज दृष्टि, वैदया सतगुरु चरण की, करम हेर धनी मुझयो पर, करम हेर धनी मुझयो पर, आत्म रोग मिटाय रे, प्रात भयो तुम जागो साथजी। प्रणाम।